پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی جمهوریوی، راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва мулоқоту суҳбат бо сокинон бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат аз ноҳияи айнӣ оғоз гардид. дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи металлургии сурмаро дар назди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Talco Gold мавриди истифода қарор дода, ҳамзамон ба таври фосилавӣ боз 10 иншооти таъиноти гуногунро ифтитоҳ намуданд. ин тадбирҳо дар доираи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи давлат баҳри рушди саноат, беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва тақвияти инфрасохтори минтақа амалӣ гардида ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи айнӣ мусоидат хоҳад кард. 7 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва мулоқоту суҳбат бо сокинон бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. боздиди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи айнӣ оғоз гардид. нахуст корхонаи металлургии сурма дар назди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Talco Gold мавриди истифода қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд, ки корхона бо технологияҳои муосири истеҳсолӣ муҷаҳҳаз буда, иқтидори солонаи он то 5000 тонна истеҳсоли металли сурмаро ташкил медиҳад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншооти истеҳсолӣ барои истифодаи самараноки захираҳои маъдании кишвар, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротӣ, рушди истеҳсолоти ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ аҳамияти муҳим дорад. кони канчоҷи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Talco Gold фаъолияти кории худро аз соли 2018 оғоз намудааст. дар ин марҳила ҳама корҳои экологию санитарӣ, сохтумони партовгоҳи саноатӣ ба сатри 55 метр, сохтумони канали обгузар ба масофаи 5 километр, интиқоли хати барқии 110 киловолта ба масофаи 30 километр ба анҷом расонида шуд. аз он ҷумла маҷмӯии ҳамаи корҳои кӯҳӣ, яъне корҳо ба тарзи зеризаминӣ дар кони канчоҷ ва шаҳкон, корҳо ба тарзи рӯизаминӣ дар кони кушоди чӯлбоӣ ва истеҳсоли консентрати сурмаю тилло дар фабрикаи маъданшӯӣ ба роҳ монда шудааст. хушбахтона имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ифтитоҳи як корхонаи металлургии гудозиши сурма ба ҳаҷми 5000 тонна дар як сол истеҳсоли металли сурмаи ниҳоӣ ба истифода дода шуд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Talco Gold бо мақсади аз худкунӣ ва коркарди кони тиллову сурмаи канчоҷ таъсис дода шуда, бо истифода аз технологияҳои муосир ва низомҳои рақамии идоракунии истеҳсолот фаъолият менамояд. захираҳои кон
بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک به 50 تن طلا و زیاده از 265 هزار تن سرمه را تشکیل می دهد و آن یکی از کلانترین کانهای منطقه به شمار می رود. در نتیجه تدریجاً افزایش یافتن اقتدارهای استحصالی، حجم استحصال محصولات کارخانه منتظم بالا رفته. برای سالهای 2026 استحصال محصولات به مبلغ 1 میلیارد و 539 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. ضمن شناسایی با امکانیت‌های استحصالی کارخانه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه تکنولوژی‌های پیشرفته استحصالی جاری گردیده در فعالیت کارخانه برای طلبات اکولوژی، استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی و تأمین بی‌خطری استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده تاکید نمودند که صنعت‌کنانی با سرعت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد چنین کارخانه‌های استحصالی، کارکرد پررای اشیاء خام وطنی، استحصال محصولات رقابت‌پذیر، افزایش اقتدار صادراتی و تأسیس جایهای نو کاری عملی می‌گردد. بر راهبر دولت محترم امامعلی رحمان همچنین اطلاع داده شد که برابر به استفاده داده شدن کارخانه 200 ساکن محلی با کار دائمی تأمین می‌گردند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد باز یک کارخانه متالورژی با اقتدار سالانه استحصال 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه اوگوست سال 2027 به کار درآورده می شود. سرور دولت همچنین دستور دادند که مسافه 32 کیلومتر از شاهراه تا کارخانه سرمه تالکو گولد و موضع سیاحی اسکندرکل تا ماه سپتامبر سال 2027 پورا منفرش کرده شود. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی به طور فاصلوی 10 انشاءات را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نو مربوط به ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و مقدسات وطن بوده از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی و صاحبکاران همت بلند ساخته شدند. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به ناحیه عینی به طور فاصلوی بینای مؤسسه تعلیمی برای 320 خواننده در یک بست در دهه فاطمی دهات رز را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات ساحه معارف با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیه و تطبیق سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد گردیده است. اطلاع داده شد که با بنیاد مؤسسه تعلیمی برای 320 خواننده در یک بست شرایط مساعد تحصیل فراهم گردیده سطح و صفت تعلیم و تربیه باز هم بهتر خواهد شد. با شرافت سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت امروز ما در بینای نو زمانوی و شرایط مساعد و تعلیم و تربیه فرا گرفته می شویم. صنفخانه های برهوا، تجهیزات معاصر و محیط سازگار تعلیم به ما امکانیت می دهند که با ذوق و شوق بیشتر دانش آموزیم و برای آینده درخشان تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خود را گذاریم. بینای نو مؤسسه از 2 آشیانه و تخانه عبارت بوده، دارای صنفخانه های تعلیمی، کابینت های فنی و دیگر حجره های یاری رسان می باشد. منتداری خودم را بعد منتداری تمام خوانندگان این مؤسسه را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می رسانم که برای ما خوانندگان چنین مکتب نو و زمانوی با تمام شرایط ها فراهم آوردند. من شکرگزار از آن هستم که یکی از جوانان دوره استقلال می باشم. من بر عوض این غمخواری های پیشوا می خواهم که در آینده به یکی از دانشگاه های بهترین کشور داخل شده نامبردار وطن و دیار خویش کردیم. چی طوره که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می فرمایند
جوانان آینده هستی ملت. ما به نسل جوان تکیه میکنیم. بر عوض این سخنهای پیشوا ما در آینده جوانان هستی آینده ملت و تکیهگاه پیشوای معظم ملت میشویم. مساحت عمومی قطعه زمین مؤسسه 3600 متر مربع و زیر ساختمان 570 متر مربع را تشکیل می دهد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولان جهت استفاده ثمرناک امکانیت‌های فراهم شده بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت نسل دانشمند و وطندوست دستور سپارش‌های مشخص دادند. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه پاخوت دهات ررز ناحیه عینی به طور فاصلوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی فروغ فرد را برای 120 کودک مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسسه نوی تا مکتبی در مساحت 523.6 متر مربع قامت افروخته از یک آشیانه عبارت می باشد. در آن 8 حجره تعلیم و تربیه جایگیر شده است. اطلاع داده شد که مؤسسه تا مکتبی با سهم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی، صاحبکاران و ساکنان محلی بنیاد گردیده کارهای ساختمانی طریق حشر عملی شدند. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که دهه پاخود 1755 ساکن داشته بنیاد این مؤسسه برای فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی و مهیا نمودن شرایط مساعد تعلیم و تربیه مساعدت خواهد کرد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولین جهت تأمین فعالیت باثمر مؤسسه فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم و تربیه نسل نورس در روحیه وطن دوستی و خودشناسی ملی دستور و سپارش‌های مشخص دادند. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه ارمیتن دهات ارمیتن ناحیه عینی به طور فاصلوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی گلشن را برای 80 کودک مورد استفاده قرار دادند. مؤسسه تا مکتبی با تشبث صاحبکار وطنی مهران دورانزاده با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردید.
امروز برای ما ساکنان ناحیه روزی خیلی خاطرمون است. ما با افتخار کودکستان زمانوی را با استفاده سپردیم که امیدواریم برای تعلیم و تربیت نسل نوراز شرایط ارزنده فراهم می‌آورد. ما برای آن باوری که سرمایه‌گذاری به ساحه معارف سرمایه‌گذاری با آینده ملت میباشد. باوری دارم که با وحدت ملی، صلح و آرامی و زحمت صادقانه تاجیکستان محبوبمان باز هم آباد و پیشرفته گردیده فرزندان ما در بهترین شرایط با کمال خواهند رسید. بینای مؤسسه از دو آشیانه عبارت بوده در مساحت 279 متر مربع ساخته شده است. در آن 7 حجره اساسی، آشخانه، حجره همشیره طبی، 2 حجره نقطه سانیتاری و بهداشتی، حجره های کاری یاری رسان جایگیر می باشد. در انشاءات برای تعلیم و تربیه و نگهبانی کودکان تمام شرایط ضروری مهیا گردیده است. مؤسسه با تمام تجهیزات معاصر تعلیمی تامین بوده از باغچه شهری هیچ کمی ندارد. ما عهدهدار هستیم که این باوری پیشوای ملت را سربلندانه در عمل تطبیق نموده این کودکستان را ثمراناک استفاده دهیم. سطح و صفت تعلیمی را زیر نظارت دائمی گیریم تا از این دهه آوازه‌دار امیدتن خادمان دولتی و عالمان برجسته به کمال رسند. بار دیگر و سرور دولت برای این هدیه شاهانه اظهار و سپاس منتداری ساکنان ناحیه عینی را می‌رسانم. با استفاده دادن مؤسسه نوی تا مکتبی برای بلند برداشتن سطح فراگیری کودکان به تحصیلات تا مکتبی و بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیه در دهه اورمیتن که زیاده از 10,000 اهالی دارد مساعدت خواهد کرد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تشبث صاحبکار وطنی بهای بلند داده برای ادامه کارهای سازندگی، دستگیری ساحه معارف و تربیت نسل نورس دستور و هدایت‌های مشخص دادند. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه تکفان دهات انزاب ناحیه عینی به طور فاصلوی بیمارخانه منطقوی را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات ساحه تندرستی 2 آشیانه بوده دارای 18 حجره کاری و معالجوی و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. با مورد استفاده قرار دادن انشاءات مذکور که دارای 20 کت طبابتی می باشد، آینده ساکنان دهه تکفان و دیگر دهه ها به مرکز ناحیه نرفته در جای زیست خویش به طبابت فرا گرفته می شوند. باعث افتخار سرفراز است که طی سالهای صاحب استقلالی دولتی محض با کوشش دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه تندرستی در ناحیه عینی رشد و پیشرفت نموده با دستاوردهای نظررس نائل گشته است. بخشیده به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، عین حال کارهای ساختمانی و تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تندرستی در حدود ناحیه با مردم ادامه دارند. جهت اجرای دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تامین حفظ سلامتی اهالی، امروز در دهه تکفان جماعت دهات انزاب ناحیه عینی باز یک مؤسسه خوش‌دخل و زمانوی
بینوی بیمارخانه دو آشیانه مورد استفاده قرار داده شد. افتتاح چنین انشاءات نوی ساحه تندرستی امکانیت فراهم می‌آورد که 20 متخصص صاحب معلومات و جوان ناحیه صاحب جای کار گردند. بیمارخانه منطقوی دهه تکفان در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با مقصد فراهم آوردن شرایط بهتر برای سالمی جامعه بنیاد گردیده است. اقدام سازنده را کارمندان شرکت متالورگی انزاب در ردیف هدفهای آبادکارانه راهبر دولت ادامه داده در شفت بیمارخانه منطقوی دهه تکفان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 را در دوام 2 سال اخیر نوسازی نمودند. Наша компания в рамках программы социальной ответственности промышленных предприятий и бизнеса в Республике Таджикистан, провозглашенная президентом, лидером нации Республики Таджикистан, мы взяли на себя ответственность и построили здесь, в кишлаке Такфон, ряд социальных объектов, которые включают в себя детский сад на 80 мест, школу, провели полную ее реконструкцию с капитальным ремонтом на 370 учеников в одну смену. И построили больницу номер 8, участковую, на 20 койко-мест. با شرافت استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در تمام گوشه کنار کشورمان کارهای سازندگی آبادی برای مانده شده ایستاده است و شاد از آن هستیم که امروز محض با اشتراک پیشوای ملت محترم امامالی رحمان در دهه تکفان بیمارخانه با 2 آشیانه با تمام تجهیزات ها به استفاده داده شد. انشاءات ساحه معارف دهه تکفان دارای 28 سیمخانه بوده، از جمله دارای 16 حجره تعلیمی مجهز با لوازمات خوانش می باشد. قبل از همه با افتخار باید تاکید نمایم که این همه کارهای آبادانی و سازندگی تحت سیاست خیرتمندانه و راهنمایی‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان عملی کرده می‌شود. محض در جواب به دستگیری و غمخوری‌های پیوسته حکومت دولت کشور نسبت به صاحبکاران و بخش صنعت شرکت متالورگی انزاب تصمیم گرفت که سهم خود را در آبادی دیار گذارد. بناهای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 پورا تعمیر و از نوسازی شدند. این چنین همه این انشاءات‌ها با نظام گرمیدی انفرادی و پنل‌های آفتابی تامین شدند که این کفالت فعالیت منتظم آنها در فصل زمستان است. تالار بالا پوشیده و میدانچه نوی ورزشی هم با سهم بنیادکارانه این کارخانه صنعتی ساخته شده است که نسل آینده ساز ملت در این 2 انشاءات با تازگی بنیاد گردیده به مشق و تمرین و سالمگردانی مشغول می شوند. در برابر نوسازی انشاءات در این مؤسسه تعلیمی پنل‌های آفتابی نصب گردیدند. همچنین نقطه معاصر گرمیدهی امکانیت می‌دهد که موسم سردی ها را به مشکلی پسی سر نمایند. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامالی رحمان بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 به نام قلندر صالحوفی شهرک زرافشان ناحیه عینی را به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. قبلا در بنای اساسی تعلیمی این مؤسسه که سال 2016 ساخته شده دارای 8 صنفخانه و 2 حجره معمولی بود، 320 خواننده در 2 بست تحصیل می نمود. بینای نوی تعلیمی بنیاد گردیده از 8 صنفخانه تعلیمی، 2 صنفخانه فنی و 3 حجره کاری عبارت می باشد. روز برای ما اهل معارف روزی فرح بخش می باشد. با دستگیری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامالی رحمان یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با تمام شرایط تجهیزات زمانوی مورد استفاده قرار گرفت که در آینده برای تربیت نسل نورس بسیار هم مهم است. سال تا سال زیاد گردیدن شماره ساکنان شهرک زرافشان را به اینابت گرفته کارخانه فرعی شخته فان یغناب سال 2025 در شفت بینای قبلی کارهای ساختمانی را در بینای نوی 2 آشیانه تعلیمی آغاز کردند. عین زمان در شهرک زرافشان ناحیه عینی نزدیک به 2000 ساکن سکونت داشته اکنون فرزندان آنها در چنین یک بینای برهوا و مجهز به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند.
7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در ناحیه عینی ولایت سوخت بینای ایلوگی مؤسسه تحصیلات تا مکتبه رقم 4 شهرک زرافشان را به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. همکنون با بنیاد نمودن بینای نوی ایلوگی در مجموع 240 خردسال با فراگیری 8 گروه در این کودکستان برای زینه مکتبی آماده کرده می شوند. در این کودکستان در یک بس یک بار 240 نفر کودکان می توانند که تربیت یابند. این اقدام البته اقدام اخیران نیست و کارخانه اقدام دارد که در آینده نیز سهم خود را برای آبادی دیارمان برای پیشرفت سهم خود را میگذارد. در کارهای ساختمانی انشاءات مذکور 50 ساکن محلی به کار جلب گردید. بینای ایلوگی مؤسسه مذکور در دایره هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد فراگیری کودکان شهرک زرافشان ناحیه عینی بنیاد گردیده از 2 آشیانه عبارت می باشد. دوام 1 سال ساخته شده است. مؤسسه تا مکتبی رقم 4 ناحیه عینی با لوازمات ضروری و امکانیت‌های مساعدی تعلیم و تربیت مجهز گردیده است. 7 ایول در ناحیه عینی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان به طور فاصلوی بینای خوشطرح و زمانوی مؤسسه تا مکتبی رقم 12 را در دهه تکوان دهات انزاب که از جانب شرکت متالورگی انزاب ساخته شده است مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که هدف از راه اندازی چنین تدبیر آبادکاری فراگیری کودکان دهات دوردست کشور به تعلیم و تربیت و فراهم آوردن شرایط سازگار برای جلب فرزندان ساکنان دهه تکوان به مؤسسه‌های تا مکتبی می باشد. ضمن معرفی انشاءات تازه بنیاد گفته شد که مؤسسه مذکور 2 آشیانه بوده از 7 صنفخانه، 2 حجره کاری، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. میناداری خودمان را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان می رسانیم که برای نسل نورس ما چنین یک کودکستان زیبا و زمانوی بنیاد کرده در عرفه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان همچون تحفه پیشنهاد نمودند. همکنون با مورد بهره برداری قرار دادن کودکستان ملکه 120 خردسال دهه تکوان به تعلیم و تربیت جلب گردیده 8 متخصص با کار دائمی تامین می شوند. در عرفه 35 سالگی جشن استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان با سفر کاری پیشوای معظم ملت در جماعت دهات انزاب علاقه انشاءات زیاد مورد استفاده قرار دادند که در دهه تکوان جماعت دهات انزاب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با تعمیر کلی برای 500 جای نشست علاقه مورد استفاده قرار داده شد. در این روند بیمارخانه برای سالمگردانی اهالی برای 20 کت خواب در دهه تکوان مورد استفاده قرار داده شد. در همین روند مؤسسه تا مکتبی رقم 10 ملکه در دهه تکوان افتتاح گردید که دارای 120 تربیت گیرنده می باشد که برای باز هم پیشرفت کردن و رشد و نمو کردن همین دهه‌های دوردست ناحیه عینی یک تکان جدی می بخشد. برای ما مردم خلق تاجیک وحدت مقدسترین ارزش دارد که ما رو به زندگی آسایش‌تر راهنمایی میکند. امروز کشور ما تاجیکستان زیبا گلگل شکوفا شده در عرصه بین المللی همچون کشوری صلح‌پرور آباد ارزیابی گردیده است. عین زمان در دهه تکوان 2500 ساکن سکونت می نمایند و بنیاد و مورد استفاده قرار دادن انشاءات تا مکتبی نوبنیاد تحفه ارزشمند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به ساکنان دهات مذکور می باشد. کودکستان ملکه در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی دوام 1 سال جوابگو با طلبات امروزه معماری بنیاد گردیده است. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در شهرک زرافشان ناحیه عینی ولایت سوخت به طور فاصلوی میدان پرچم دولتی را مورد استفاده قرار دادند. بلندی پایه انشاءات بنیاد گردیده 35 متر بوده، اندازه پرچم دولتی 9 به 6 متر می باشد. انشاءات مذکور با مقصد تحکیم احساس وطندوستی و ارجگذاری به مقدسات ملی بنیاد یافته است. مساحت عمومی قطعه زمین انشاءات بنیاد گردیده در شهرک زرافشان 2 1350 متر مربع را در بر گرفته، آن از جانب کارخانه فرعی شخته فان یغناب با صفت بلند ساخته شده است. در نزد مؤسسه باغ پرچم ملی و ورزشگاه
ساخته به استفاده داده شد. منتداری ساکنان شهرک زرافشان را با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری پیوستهشان میرسانیم. انشاءات همچون رمزی دولتداری و صاحب استقلالی کشور برای تربیت جوانان در روحیه خودشناسی و افتخار ملی، وطندوستی و وطنپرستی، تربیت نمودن نسل آینده ساز ملت نقش سازگار دارد. در دوران صاحب استقلالی کشور با هدایت‌های سازنده پیشوای ملت شهرک زرافشان رشد نموده، عین زمان در آن نزدیک به 2000 اهالی سکونت دارند. فواره‌ها و گلپوش گردیدن صحن میدان پرچم دولتی نمای شهرک زرافشان را باز هم زیبا گردانیده در آینده مکان سیر و سیاحت برای مهمانان و ساکنان این دیار زیبا منظر می‌گردد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک زرافشان دوی ناحیه عینی به طور فاصلوی تالار ورزشی را مورد استفاده قرار دادند. تالار ورزشی از شمار انشاءات جشنی در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد گردیده مکان دوست داشته ترین برای نورسان و جوانان شهرک زرافشان می باشد. انشاءات نوی ورزشی در مساحت 8000 متر مربع ساخته شده، در آن برای مشق و تمرین بهترین شرایط و امکانیت فراهم آورده شده است. تالار ورزشی با سهم کارخانه فرعی شخته فان یغناب با صفت بلند بنیاد گردیده است. با بنیاد و مورد استفاده قرار دادن تالار ورزشی همکنون نسل آینده ساز شهرک زرافشان به مشق و تمرین مشغول می گردند. با این وسیله جوانان در چاره‌بینی‌های ورزشی جمهوریوی و بین المللی شرکت ورزیده با سزاوار گردیدن با جایهای افتخاری پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را در عرصه جهان بلند می‌بردارند. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی باغ فرهنگی و فراغتی به نام شاه اسماعیل سامانی را به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. باغ فرهنگی و فراغتی در مساحت 2 هکتار زمین با اقدام آبادکارانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود چشمه استقلال دوام 1 سال با صفت بلند بنیاد گردیده است. ما در آینده هم با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به نشاندهنده‌های از این هم بیشتر و خوبتر ناهل گردیده در سالهای آینده هم باز کارهای بیشتر و خوبتر را برای وطنمون به اجرا میرسانیم. انشاءات فرهنگی برای برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی، استراحت ساکنان و مهمانان، سیر و سیاحت جهانگردان و سیاحان و آباد و زیبا گردیدن ناحیه نقش مهم دارد. برای هر یک شهروندی وطندوست دیدن آبادی و شکوفایی وطن مایه افتخار و سرفرازی است. این مکان فرهنگی، مکان قدیمی، مکان موافق برای سیاحان. ما جوانان از این اقدام‌های نجیب شاد و سرفراز هستیم و جواباً در این اقدام‌های نجیب با مهنت حلال، حسی بلندی وطندوستی کوشش میکنیم روز از روز دانش‌های نو و نو از خود نماییم تا برای آینده درخشان وطن عزیزمان تاجیکستان سهمگذاری نماییم. در باغ برای استراحت و فراغت ساکنان شرایط بهترین فراهم آورده شده است. شرشره و ارغنچک‌های معاصر دورزننده مکان دوست داشته کودکان و نورسان گردیده است. انشاءات با جانبداری از سیاست فرهنگ دوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره تدبیرهای سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شد. در دایره سفری کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ولایت سوخ که از ناحیه عینی آغاز گردید با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار انشاءات مهم اجتماعی، استحصالی و خدمترسانی مورد بهره برداری قرار داده شده. با استفاده دادن این انشاءات بازگوی توجه پیوسته راهبریت دولت و بر رشد منطقه ها، بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و فراهم آوردن جایهای نو کاری می باشد. این اقدام ها در راه تطبیق هدف های استراتژی کشور و تأمین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی مملکت نقش مهم دارد. گزارش همکاران ما. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه عینی
باز یک اقدام مهم صنعتی عملی گردید. کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود برکت صفا که به استخراج و کارکرد انگیش مشغول می باشد مورد بهره برداری قرار گرفت. فرمایشگر و پودرچی ساختمان انشاءات خود جمعیت دارای مسئولیتش محدود برکت صفا بوده. کارخانه با استفاده از تکنولوژی‌های نوی معاصر بنیاد گردیده برای استخراج و کارکرد انگیش پیش بینی شده است. اقتدار استحصال کارخانه امکانیت می‌دهد که اشیاء خام استخراج و کارکرد کرده شود. اشیاء خام از کان‌های داخلی کوه استخراج گردیده بعد کارکرد تکنولوژی برای تأمین طلبات بازار داخلی و دیگر شهر و ناحیه‌های کشور روانه می‌شود. با تشریف پیشوای ملت در ناحیه عینی کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود برکت صفا مورد استفاده قرار گرفت. ما کارمندان کوشش می‌نماییم که محصولات با صفت کارکرد کرده به مزاجان پیشنهاد نماییم. از لحاظ بخطری ما کارمندان همه جهت تامین گردیده ایم و کارخانه ما با تمام تکنیک‌های زمانوی تامین میباشد. در آینده مسئولین نیت دارند که با افزایش حجم استحصال امکانات صادرات محصولات را نیز فراهم آورند. با مورد استفاده قرار گرفتن این کارخانه 43 جای نو کاری دائمی تأسیس یافته ساکنان محلی با جای کار استوار تامین گردیدند. این اقدام در بهتر گردیدن سطح شغل اهالی و رشد اقتصادی منطقه سهم نظررس خواهد گذاشت. در کارخانه مسئله بخطری مهنت یکی از سمت‌های افزایش‌ناک محسوب یافته برای کارمندان شرایط مساعد فعالیت، واسطه‌های حفظ انفرادی و طلبات معاصر تکنیکای بخطری پورا تامین کرده شده است. روند استحصال نیز با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های نوی زمانوی به راه مانده شده با بلند برداشتن صفت محصولات و ثمرناکی استحصال مساعدت می‌کند. بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن چنین انشاءات استحصالی همچون قسم عملی سازی هدف‌های استراتژی دولت در سمت رشد صنعت، تأسیس جای‌های نو کاری و استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی کشور ارزیابی گردیده در تحکیم اقتدار استحصالی ناحیه عینی و اقتصاد ملی نقش مهم خواهد داشت. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه حیرانبدی دهات فوندریای ناحیه عینی انشاءات دو آشیانه ورزشی مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات با تازگی بنیاد گردیده مکتب ورزشی بوده ساختمان آن سال 2024 آغاز گردیده امروز همچون تحفه عیدانه به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی به نسل جوان دهه حیرانبد تقدیم کرده شد. ما امروز جوانان دهه حیرانبد جماعتی فوندری نوعی عینی اقدام گرفتیم که در دهه خود حفظ شناوری بنیاد کنیم. تالار ورزشی برای 150 نفر سال گذشته ما در اینجا تالار ورزشی فوتبال آباد کرده بودیم. عین زمان در دهه حیرانبد 2500 نفر اهالی سکونت داشته با مورد استفاده قرار دادن انشاءات نوی ورزشی نورسان و جوانان روستای مذکور به نمودهای گوناگون ورزشی جلب کرده می شوند. باعث افتخار است که امروز بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت در ناحیه ما یک چند انشاءات‌های جشنی به کار داده شد. از آن جمله در دهه ما تالار ورزشی، حفظ شناوری، ورزشگاهی که در آن بازی‌های فوتبال، بسکتبال برگزار می‌گردد به استفاده داده شد. منتداری کل مردم خود را به پیشوای معظم ملت می‌رسانیم. مکتب ورزشی با سهم صاحبکاران موفق دهه بنیاد گردیده از شمار انشاءات جشنی در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ارزیابی می‌گردد. در دایره سیاست فرهنگ پرورانه و سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان که بر رشد اینفراستراکچور اجتماعی و بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی روانه گردیده است، در ناحیه عینی کارهای آبادانی و بنیادکاری با مرام ادامه داشته در شهرک و دهات آن انشاءات مهم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در همین زمینه در دایره سفر کاری پیشوای ملت
президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи айнӣ дар деҳаи урметани ҷамоати деҳоти урметан маҷмӯаи фарҳангию фароғатии исковат мавриди истифода қарор дода шуд. маҷмӯаи мазкур бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ ва саҳми сокинони деҳа тариқи ҳашар бунёд гардида ҳамчун рамзи ҳамбастагӣ ва ҷонибдории аҳолӣ аз сиясати созандаи давлату ҳукумат арзёбӣ мегардад. бо ҳамдилӣ ва ҳамбастӣ ва саҳми сокинони маҳалла мо тавонистем ки маҷмӯаи фарҳангии фароғатии исковатро бунёд намоем. ин иншоот дар натиҷаи ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳисси баланди масъулиятшиносии мардуми ноҳия буда барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, маърифатӣ ва фароғатии сокинон хизмат хоҳад кард. мо аз он ифтихор дорем ки дар фазои сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ чунин корҳои ободонавии созандагиро амалӣ менамоем. маҳз сулҳу оромӣ ва сиёсати бунёдкории давлат имконият фароҳам овардааст ки мардум ба иттиҳоду ҳамдигарфаҳмӣ дар пешрафти ободии маҳаллии зисти худ саҳми арзанда гузорад. аз номи тамоми сокинони маҳаллии исковати ҷамоати деҳоти урметани ноҳияи айнӣ ва пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои сиёсати хиратмандона, таъмини сулҳу суботи пойдор, дастгирии ташаббусҳои созандагии мардум ва муҳайё намудани шароити мусоид барои корҳои ободонӣ изҳору сипосу миннатдории самимии худро менамоем. иншооти нав аз ду ошона иборат буда дорои ду толори барҳаво, ошхона барои омода намудани хӯрок, се ҳуҷраи санитарию беҳдоштӣ ва амбор барои нигоҳдории лавозимот мебошад. маҷмӯа барои қабули то 150 нафар пешбинӣ гардида бо мавриди истифода қарор гирифтани он 6 ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд. бино тибқи талаботи меъмории муосир сохта шуда барои баргузории ҳамоишҳои фарҳангӣ, маҳфилҳои адабӣ, чорабиниҳои ҷамъиятӣ, тӯю маъракаҳо ва дигар барномаҳои фарҳангию фароғатӣ шароити мусоид фароҳам меорад. деҳаи урметан ки наздики 11 000 аҳолӣ дорад, аз маҳаллаҳои калонтарини ноҳияи айнӣ маҳсуб ёфта ба истифода додани чунин иншооти замонавӣ барои рушди ҳаёти фарҳангӣ, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон аҳамияти махсус дорад. таъкид гардид ки бунёду мавриди истифода қарор гирифтани чунин иншоот самараи амалии сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат буда дар баробари рушди инфраструктураи иҷтимоӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва беҳтар гардидани шароити зиндагии аҳолӣ низ мусоидат менамояд. ҳамин тавр маҷмӯаи фарҳангию фароғатии исковат ҳамчун тӯҳфаи арзанда ба сокинони деҳаи урметан дар доираи корҳои ободониву созандагӣ мавриди истифода қарор гирифта барои рушди фарҳанг, таҳкими ҳамбастагии ҷомеа ва ғанӣ гардондани ҳаёти маънавии аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам овард. дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи айнӣ иншооти варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. самараи чунин иқдомҳои созанда имрӯз дар шаҳраку деҳоти ноҳия равшан эҳсос гардида сокинон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ дар ободии маҳалли зист саҳми арзандаи худро мегузоранд. аз ҷумла дар шаҳраки ревати ҷамоати деҳоти урметан маҷмӯаи нави варзишӣ ба истифода дода шуд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо ташаббуси шаҳрвандони шаҳри реват мо ҳамин варзишгоҳро сохта ба истифода додем ва дар оянда ҷавонони ин шаҳрак бо як ҳисси ватандӯстӣ парчамбардори ҷумҳурии тоҷикистон шаванд. маҷмӯаи варзишӣ дар масоҳати 2100 метри мураббаъ қомат афрохта барои баргузории машқу тамрин, мусобиқаҳои варзишӣ ва дигар чорабиниҳои оммавии варзишӣ мутобиқ гардонида шудааст. ҳангоми сохтмони он талаботи меъморию муҳандисии муосир ба назар гирифта шуда барои рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим шароити муносиб фароҳам оварда шудааст. шаҳраки реват ки беш аз 4150 нафар аҳолӣ дорад, аз маҳалҳои сераҳолии ноҳияи айнӣ маҳсуб ёфта мавриди истифода қарор гирифтани чунин иншоот барои рушди варзиш дар байни наврасону ҷавонон аҳамияти хоса дорад. барои мо боиси ифтихор аст ки чунин варзишгоҳҳо барои мо муҳайё карданд ва мо дар аввал пеш аз варзишгоҳро сохтан мо дар кӯчаҳо бозӣ мекардем, мо дар футбол хело шавқи зиёд доштем. мо вақти худро холӣ нагузаронда ба варзишгоҳ омада дар ин ҷо ба варзиш машғул шуда истодем. сокинон бо дарки масъулияти шаҳрвандӣ ва дар пайравӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат дар бунёди иншоот саҳми босазо гузошта исбот намуданд ки фарҳанги ободкорӣ имрӯз ба як анъанаи неки ҷомеа табдил ёфтааст. ифтитоҳи маҷмӯаи варзишӣ барои боз ҳам густариш ёфтани тарзи ҳаёти солим, тарбияи ҷисмонии наврасону ҷавонон ва омода намудани варзишгарони соҳибистеъдод заминаи мусоид фароҳам меорад.
در ادامه میدانچه نوی ورزشی در دهه رز جماعت دیهات رز نیز مورد استفاده قرار داده شد. در دایره سفر پیشوای ملت محترم امام رحمان به ناحیه عینی میدانچه ورزشی ما گشاده شد و ما از دستگیری به واسطه پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان خیلی میندار هستیم. این میدانچه ورزشی با تشبث و دستگیری جوانان دهی رز ساخته به استفاده داده شد. ما آموزگاران و کارمندان مؤسسه حرکت میکنیم که خوانندگان، تربیت گیرندگان مؤسسات در روحی وطن دوستی، در روحی انسان دوستی تربیت نماییم. انشاءات نو جوابگوی طلبات زمان معاصر بوده. امکانیت میدهد که جوانان به طور منتظم به مشق و تمرین مشغول گردیده مسابقه های سطح محلی و ناحیوی برگزار نمایند. با مورد استفاده قرار گرفتن چنین انشاءات امکانیت های رشد فوتبال و دیگر نمودهای ورزش در ناحیه باز هم وسیع گردیده برای تربیت نسل سالم و وطن دوست زمینه استوار فراهم آورده می شود. در برابر این در دهه وشب جماعت دیهات شمتوج نیز میدانچه نوی ورزشی به استفاده داده شد. سالان دراز مردم دهه ما در آرزوی آن بودند که در نزد مؤسسه تعلیمی یک میدانچه ورزشی داشته باشند. خوشبختانه امروز ما به آرزوی خود رسیدیم. این انشاءاتی که امروز به استفاده داده شد یک تحفه ارزنده است به جشن بزرگ ملی دولت عزیز ما تاجیکستان صاحب استقلال. کارهای ساختمانی اساساً با روی حشر انجام یافته. ساکنان با مهنت صادقانه در آبادی محل زیست سهم نظر است گذاشتند. این بازگویی آن است که فرهنگ آبادکاری و حس مسئولیت شهروندی در بین اهالی روز از روز تحکیم می‌یابد. دهه وشب که بیش از 2300 نفر اهالی دارد با افتتاح این انشاء صاحب میدان زمانوی ورزشی گردید. این برای رشد تربیت جسمانی، جلب جوانان به ورزش و استفاده ثمرناک وقت خالی آنها مساعدت خواهد کرد. همین گونه کارهای سازنده در دیگر محله و دهه‌های ناحیه عینی نیز ثمره خود را داده. در دهه شود که بالای جماعت دیهات رز میدانچه نوی ورزشی نیز مورد استفاده قرار گرفت. از همین غمخوری‌های همه روزه همین جناب عالی که برای آبادی تاجیکستان هستن به حد میندار هستم. من امروز ما یکی از غمخوری‌های اون کسا بچه‌ش خود دیدیم که یک میدانچه ورزشی نداشتیم. همین ما کشادیم میدانچه ورزشی ما برای آینده، برای با سلامت نگاه داشتن فرزندان، برای آینده با قوت شدن و محافظت وطن خیلی ضرور است. میدانچه در مساحت 968 متر مربع ساخته شده. برای مشق و تمرین جوانان و برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون ورزشی شرایط مساعد فراهم می‌آورد. من از نام خود و از نام همه خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 منتداری عمیق خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان برای دستگیری دائمی جوانان و ورزش اظهار می‌نماییم. این میدانچه ورزشی یک تحفه عالی است که برای حیات سالم خوانندگان و عموما جوانان دهه شد که بالا خدمت می‌کند. گفتم به مورد است که ساکنان دهه شود که بالا با روحیه بلند همدیگر فهمی و مهنت دستجمعانه در بنیاد انشاءات سهم ارزنده گذاشتند. از افتتاح چنین ورزشگاه معاصر زمانوی خیلی خوشحال هستیم. پیشتر برای برگزاری مشق و تمرین‌ها و گذراندن مسابقه‌های ورزشی خیلی مشکلی می‌کشیدیم. امروز خوشبختانه همه شرایط‌ها برای مشق و تمرین‌ها و برگزاری مسابقه‌های ورزشی مهیا است. از این لحاظ از امکانات‌های به دست آمده ثمرناک استفاده برده در مسابقه‌های سطحی گوناگون کوشش می‌کنیم سزاوار مقام‌های افتخاری گردیم. همینطور در دایره سفری کاری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به ناحیه عینی مورد استفاده قرار گرفتن مجمع و میدانچه‌های نوی ورزشی باز یک ثمره عملی سیاست سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بوده. برای بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان، رشد انفراستراکچور اجتماعی و عمومی‌گردانی ورزش زمینه استوار می‌گذارد. در دوره سفر کاری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ناحیه عینی با مقصد رشد ساحه ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشق و تمرین در دهه پیته جماعت دهات فاندریا میدانچه نوی ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات مذکور در دوره سیاست ورزش پرورانه رهبریت عالی مملکت و ساکنان دهه طریق حشر بنیاد گردیده در عرفه
توحفه استقبال از 35 سالگی استقلال کشور برای دوستداران ورزش تحفه ارزشمند به حساب می رود. اکنون جوانان و نورسان می توانند در شرایط مناسب با مشغولیت های ورزشی مشغول شده مهارت خود را تکمیل دهند و طرز حیات سالم را پیش گیرند. من بسیار خرسندم که در دهه ما میدانچه ورزشی شده شد. ما کودکان نورسان دهه فوتبال و ورزش را خیلی دوست می داریم و این ورزش این گروی سلامتی می باشد. ما منبع در وقت‌های خالی به این میدانچه آمده مشق تمرین کرده و دیگر ناحیه و ولایت‌ها رفته به فوتبال اشتراک کرده سزاوار جای خوب شویم. ساکنان دهه پیته برای چنین غمخوری و توجه به رشد ورزش و آبادانی دهه اظهار سپاس و منتداری نموده تاکید کردند که من بعد نیز برای حفظ و نگهداری انشاءات و آباد و پیشرفته گردانیدن محل زیست خود سهمی فعال خواهند گذاشت. جوانان وقتی خالگی خود را میتونند که در اینجا گذرانند و ورزش مشغول شوند، چالاک باشند، وطنی خود را دوست دارند، در گوشه که باشند، بفخرند که آنها زادگان تاجیکستان هستند. بنیاد چنین میدانچه‌های ورزشی در برابر مساعدت به رشد ورزش برای تشکل نسل سالم و فعال و بلند برداشتن روحیه وطندوستی جوانان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. بنیاد چنین انشاءات ورزشی امکانیت فراهم می‌آورد که ساکنان دهه‌های ناحیه عینی مخصوصا کودکان و نورسان منتظم به ورزش مشغول شوند، همیشه سالم باشند و آینده به خلق و ملت خدمت صادقانه نمایند. دهه مرغزور که در دره پسرو جایگیر بوده نزدیک 1000 نفر اهالی دارد. اکنون صاحب میدانچه معاصر ورزشی با اندازه 40 به 20 متر گردید. انشاءات مذکور با سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و ساکنان دهه طریق حشر بنیاد گردیده برای مشق و تمرین و فراغت جوانان شرایط مساعد فراهم آورد. امروز برای ساکنان دهه مرغزور واقعا فراموش نشونده است. امروز ما شاهد کشاده شوی میدانچه نوی ورزشی در دهه مرغزور هستیم که با افتخار روز وحدت ملی بنیاد گردیده است. عید مقدس که رمزی صلح، همدیگر فهمی و یگانگی ملت ماست. این میدانچه ورزشی با تشبث و همکاری ساکنان و جوانان دهه مرغزور بنیاد گردیده است. نمونه روشنی آن است که وقت جامعه متحد می شود می تواند کارهای بزرگی را به انجام رساند. البته در چنین دستاوردها نقش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بسیار بزرگ است. محض با سیاست خردمندانه و دستگیری پیوسته محترم پیشوای ملت در این روزها در سراسر کشور برای رشد ورزش و تربیت نسل سالم شرایط مساعد فراهم آورده شده است. من شکرانه از آن میکنم که و در دهه ما چنین میدانچه ورزشی شده اند که و ما با کارهای بهوده سرسون نشویم و با ورزش مشغول شویم. من منتداری خودم را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین شرایط مهیا کرده اند. ما آینده کوشش میکنیم که پرچم تاجیکستان را در آینده بلند برداشته و تمام سعی کوششمان را به خرج دهیم. مورد به ذکر است که در زمان صاحب استقلالی با دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه عینی دهها انشاءات زمانوی ورزشی بنیاد و مورد استفاده برای قرار گیرند که این برای رشد عمومیت ورزش زمینه مساعد فراهم آورد. خیلی که در هر یک برآمدهایشان پیشوای معظم ملت قید می‌نمایند، هر یک جوانی دوران صاحب استقلال باید با هویت بلند در هر یک سمتی که نباشد پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را بلند بردارد و از جمله دقت مخصوص به ساحه ورزش از جانب رهبر مملکت پیشوای معظم ملت داده شده ایستاده است که همه ساله در گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی‌های ورزشی سطح بلند گذرانده شده ایستاده است. نتیجه همین توجه و غمخوری‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت بود که ورزشکاران ناحیه عینی با دستاوردهای ارزنده نائل شده ایستادند. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ناحیه عینی یک قطار انشاءات مهمی ساحه کشاورزی و انفراستراکچوری از جمله خطهای آب پالیزی در جماعت‌های دهات اورمیتن و ررز، اینچنین خط نوی آب نوشاکی در دهه اورمیتن مورد استفاده قرار گرفتند.
تشبس‌های جهانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب و همزمان توجه پیوسته دولت و حکومت بر رشد اینفراستراکچور آبیاری و تامین اهالی با آب با صفت نوشاکی در داخل کشور برای تطبیق چنین لایحه‌های مهم زمینه مساعد فراهم آورده است. بنیادی خطای نوی آب پالایشی و نوشاکی در دهات ناحیه عینی نیز ادامه همین سیاست سازنده بوده بر رشد ساحه کشاورزی، بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان و استفاده ثمراناک ذخیره‌های آب مساعدت می‌نماید. با تشبس پیشوای معظم ملت، سیاسی خردمندانه پیشوای ملت جناب عالی امامعلی رحمان که امروز سرتاسر جمهوری تاجیکستان عید بالای عید است، از آن جمله امروز کشاورزان ناحیه عینی هم عید بزرگ دارند. من امروز در ناحیه عینی در جماعت دهات ارمیتان، دهه واتیابان از طرف صاحبکاران، از طرف ساکنان منامین دهه سه پایگاه آبکشی ساخته با استفاده بری داده شد که در دهه واتیابان زیاده از 150 گکتار زمین ها با آب تنقیسی میکشیدند که امروز سه پایگاه آبکشی ساخته به استفاده داده شد. با مورد استفاده قرار گرفتن این خطای آب، ثمراناکی استفاده زمین افزوده برای زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی زمینه مساعد معین می‌گردد. در دهه یاوان نیز خط نوی آب پالایشی مورد بهره برداری قرار گرفت. این انشاءات برای آبیاری 45 گکتار زمین کشاورزی و استفاده ثمراناک زمین‌های کوران مساعدت می‌نماید. چندین سال می‌شود که در این خارجی سروری می‌کنم. سال‌های اولی کاری ما خیلی از حساب نارسایی تنقیسی آب پالایشی اذیت میکشیدیم. زمین ها از کش بیرون میموند، خالی میموند. من چندین برآمدهای جناب عالی در سطح های بین الخلقی وابسته به آب آشامیدنی، وابسته به آبهای پالایشی مردم ما وادار نمود که خودشون تشبس برداشتی و از حساب دریای زرافشان به واسطه نسوس های آبکشی آب پالایشی برارن. در دهه رز نیز خط نوی آب پالایشی و انشاءاتی وابسته به آنها مورد استفاده قرار گرفتند. لایحه مذکور برای آبیاری 101 گکتار زمین خوجگی‌های دهقانی انفرادی نزد یاولگی و زمین‌های خوجگی دهقانی رز در مسافه 5380 متر با قبورهای پلی‌اتیلنی قطرشان 160-140 میلیمتر توسط حشر دسته‌جمعانه ساکنان دهه رز به استفاده داده شد. در دایره سفر کاری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان که در ناحیه عینی تشریف می‌آورند. امروز در دهه رز فرخ بخش‌ترین روز تاریخی زیرا خط آب پالایشی به استفاده داده شده است. از نام تمام مردم دهه رز و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میان‌داری مردم را می‌رسانم. خط آب نوشاکی که در اینجا می‌بینید ما از مسافه 5380 متر با کبور دیامترش 160-140 از مسافه 5380 متر به این حوض آب جمع‌کنی آورده رساندیم. در حدود خوجگی دهقانی رز از همین آبی که ما آورده 101 گکتار زمین آبیاری می شود. همچنین 60 گکتار زمین های بیکار خوابیده و استفاده داده می شود. همزمان در دهه ارمیتان خط نوی آب نوشاکی با درازی 3.5 کیلومتر و قبور قطرش 110 میلیمتر به استفاده داده شد. این انشاءات مهم اجتماعی امکانیت فراهم آورد که زیاده از 60 نفر ساکنان دهه با آب تازه نوشاکی تامین گردیده سطح خدمترسانی کمونالی و شرایط زیست اهالی باز هم بهتر گردید. همچنین در دایره کارهای آبادانی و سازندگی در شهرک زرافشان خط نوی آب نوشاکی با درازی 3 کیلومتر مورد استفاده قرار داده شد. این خط با قبورهای پلی‌اتیلنی قطرشان 250 میلیمتر بنیاد گردیده با دستگیری جمعیت دارای مسئولیتش محدود تلکو گلد و طریق حشر عملی شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات بیش از 1320 نفر اهالی با آب تازه نوشاکی تامین گردیده برای بهتر شدن سطح زندگی ساکنان و رشد اینفراستراکچور اجتماعی محل زمینه مساعد فراهم آورد. امروز президенти جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به ناحیه شهرستان تشریف آوردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست خط آبی پالایشی را برای آبیاری 20 گکتار زمین کارتوشکا افتتاح کرده با لایحه‌های از خودکنی 601 گکتار زمین کارم للمی و چراگاه برای کارتوشکا
و آبیاری 1007 گکتار زمین در 3 دهه ناحیه کوهستان ماسچو شناس شدند و از نمایشگاه محصولات کشاورزی دیدن نمودند. همزمان در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان طریق فاصلوی 7 انشاءات دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی را مورد استفاده قرار دادند. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به ناحیه شهرستان تشریف آوردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست خطی آبی پولیزی را برای آبیاری 20 گکتار زمین کارتوشکا افتتاح کرده با لایحه‌های از خودکنی 601 گکتار زمین کورمی لالمی و چراگاه برای کشتی کارتوشکا و آبیاری 1007 گکتار زمین در 3 دهه ناحیه کوهستان ماسچو شناس شدند و از نمایشگاه محصولات کشاورزی دیدن نمودند. اطلاع داده شد که خط آبی پولیزی از مسافه 500 متر با لوله‌های پلی‌اتیلنی آورده شده در این قطعه زیاده از 200 گکتار زمین کارتوشکا آبیاری کرده می شود. ناحیه شهرستان یک از ناحیه اگراری به حساب رفته. در ناحیه همگی 13343 گکتار زمین‌های کورم موجود بوده. از آن 4430 گکتارش آبی می باشد. سال جاری کشاورزان ناحیه در اساس دورنامه‌ی کشتی کارتوشکا 1900 گکتار نقشه را به عهده گرفته بودند. در عین حال باشد زیاده از 2501 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شد که نسبت به دورنامه 601 گکتار زیاد می باشد. در این موضع 61 عدد خوجگی و دهقانی موجود است که زیاده از 10 عدد چاخ عمودی 15 عدد خوجگی و دهقانی متحد شده آب برآورده زمین‌های کورمی لالمی را آبیاری نموده در این زمین‌ها کشتی کارتوشکا گذراندند. در این موضع تخمی نوع‌های اعلی‌صفت کارتوشکا از جمله سومون، عزیزی، شکرانه، کریمی، اوچی و غونچی کش کرده شده است که حاصلناکی آنها از 1 گکتار از 500 تا 700 سنتینر را تشکیل خواهد داد. ضمن بازدید از نشونمای زمین‌های کشتی کارتوشکا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولان جهت رشد ساحه کشاورزی و تامین فراوانی محصولات تر و تازه وطنی دستور و توصیه ها دادند. در حدود زمین‌های ناحیه شهرستان 12 نوع کارتوشکا کش کرده شده است که حال حاصلناکی و نشونمای آنها خیلی خوب است. ناحیه شهرستان ناحیه اگراری بوده. در اساس دورنامه‌ی کشتی کارتوشکا امسال 2501 گکتار کارتوشکا کشت کرده شده. نسبت سال گذشته 500 گکتار زمین زیاد کرده شد. مردم شهرستان با طریق حشر از طرف صاحبکاران چاخ‌های عمودی کافته ایستادند که برای زیاد نمودن زمین‌های کشتی کارتوشکا، زمین‌های پولیزی و سبزیجات‌ها کوشش کرده ایستادند. لایحه از خودکنی زمین‌های نو برای کشتی کارتوشکا در حدود 4 دهه از جمله دهه‌های وحدت، موضع اوچی، سبزور و آبادی 2 دهات، شهرستان و بونجیکت ناحیه شهرستان صورت گرفته. زمین‌های مذکور توسط 25 چاه عمودی آبیاری کرده می شود. ضمن معرفی این لایحه اطلاع داده شد که کشاورزان ناحیه عزم دارند جمع‌آوری کارتوشکا را به 1000 تن رسانند و در تامین امنیت آذوقه‌واری سهمی نظررس گذارند. امروز خرسندگی ساکنان ناحیه شهرستان را حد و کنار نیست. واقعا ناحیه شهرستان در دوام 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به یکی از گوشه‌های زیبای وطن عزیزمان تبدیل یافته است. امروز دهقانان و ساکنان وطندوست ناحیه شهرستان در مساحت 13343 گکتار زمین محصولات‌های و موسمی را کشت کرده بازار داخلی و خارجی را با محصولات‌های تر و تازه تامین می‌نماید. لایحه آبیاری زمین‌های ناحیه کوهستان ماسچو در 3 دهه از جمله دهه‌های آبردان، حدیشهر و پدسک عملی گردید که طبق دورنامه حالا 822 گکتار میدان کشتی کارتوشکا پورا آبیاری کرده می شود. اساساً آبیاری این زمین‌ها از دریای زرافشان تامین کرده خواهد شد. در همین موضع پیشوای ملت همچنین از نمایشگاه دسترنج کشاورزان ناحیه شهرستان دیدن نمودند.
дар намоишгоҳ беш аз 30 тонна маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз хоҷагиҳои деҳқонӣ, аз қабили картошка, сабзӣ, пиёз, меваю сабзавот, карам, помидору будуринг, тарбуз ва харбуза, зардолу, шафтолу, ғаладонагиҳо, асал ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ бо шаклу дизайни зебо пешкаш гардида буд. ташрифи пешвои муаззами миллат дар ноҳияи зебоманзари шаҳристон боз як рӯҳии баланди сокинонро ба миён овард. дар ноҳияи овозадори шаҳристон ҳунарҳои мардумӣ хеле рушд кардааст. дар тӯли 35 соли истиқлолият шаҳристони овозадори мо рӯ ба нимӯ гузошта истодааст. имрӯзҳо дар ноҳияи мо ҷашн болои ҷашн аст. ҳамзамон гиёҳҳои шифобахш, маҳсулоти ширӣ, анвои нонӣ, таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ пешниҳод карда шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз боздид аз намоишгоҳ бо масъулон суҳбат ороста, онҳоро барои афзоиши истеҳсолот, содирот, зиёд кардани майдонҳои кишт аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ ҳидоят карданд. 7 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи шаҳристон тариқи фосилавӣ 7 иншооти дорои аҳамияти иқтисодӣ ва иҷтимоиро мавриди истифода қарор доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи иншооти гуногун таъинотро дар деҳаҳои ноҳияи шаҳристон тадбирҳои муҳим дар самти рушди деҳот арзёбӣ намуда, роҳбарият ва сокинони ноҳияро ба саҳмгузорӣ бештар дар ободонии ватан ҳидоят карданд. 7 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи шаҳристон як қатор иншооти навбунёди замонавиро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. аз ҷумла дар деҳаи Чилҳуҷраи ноҳияи шаҳристон пешвои миллат ба таври онлайнӣ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 22-ро ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва шахсони саховатманд ба шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас бунёд карда шудааст ба истифода доданд. ما آموزگاران جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت نسل نورس را در روحیه وطندوستی و وطنپرستی تربیت می‌نماییم. منتداری خود را از نام آموزگاران از نام اهل ضیا به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانم. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 برای تعلیم و تربیت 480 نفر خواننده در دو بست پیش بینی گردیده دو آشیانه است. آن دارای 10 صنفخانه تعلیمی از جمله صنفخانه‌های فنی، فیزیک و شیمی با آزمایشگاه‌ها، کابینت فنی، تکنولوژی اطلاعاتی، حجره‌های کاری آموزگاران و کتابخانه و آشخانه میباشد. صنفخانه تکنولوژی‌های اطلاعاتی مؤسسه دارای 24 کامپیوتر نو و زمانوی بوده. کتابخانه مؤسسه با کتاب‌های فنی و بدیعی پوره تامین کرده شده است. ما آموزگاران مؤسسه تشکر خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که با استقبال 35 سالگی دولت جمهوری تاجیکستان بینای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 را مورد استفاده قرار دادند. در مؤسسه 240 نفر خوانندگان در یک بست فرا گرفته شده است که آموزگاران به آنها تعلیم تربیت داده می‌ایستند. اینچنین در نزد مؤسسه بناهای یاریرسان، آشخانه و میدانچه ورزشی ساخته شده است. صنفخانه‌های تعلیمی و حجره‌های کاری مؤسسه پوره به تجهیزات‌های نو و زمانوی و عیانیت‌های تعلیمی مجهز گردانیده شده است. همچنین در ناحیه شهرستان بنای مؤسسه تا مکتبی شکوفه‌های استقلال به طور فاصله‌ای افتتاح شد. بنای مؤسسه مذکور در دایره تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه با دستگیری صاحبکاران به طور دسته‌جمعانه ساخته شده است. در ناحیه زیبامنظری ما باز یک مؤسسه تا مکتبی دولتی نو بنیاد گردید که با تمام تجهیزات‌ها تامین گردانیده شد. ما مربیان در این کاشانه علم و معرفت نسل نورس را وطن دوست پاک وجدان تربیت می‌نماییم. این وظیفه هر یکی ماست. ما شکرانه دولت میکنیم، ما شکرانه پیشواد میکنیم، ما شکرانه وطن خود میکنیم که چنین دولتی تنج و آسوده داریم. برابر آغاز فعالیت در این مؤسسه برای 16 نفر مربی و کارمندان تکنیکی جای کاری فراهم گردیده است.
бино аз ду ошёна иборат буда 16 ҳуҷраи омӯзишӣ, хоб ва дигар машғулият, ҳуҷраҳои корӣ ва 8 айвончаи тобистона дар саҳни бинои муассиса мавҷуд аст. رشته اولی تعلیم و تربیت از کودکستان آغاز می‌یابد. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان، شخصان سخاوتمند، صاحبکاران، مؤسسه دولتی تعلیمی تا مکتبی، شکوفه‌های استقلال ساخته و استفاده داده شد که 240 نفر کودک را برای تعلیم و تربیت در بر می‌گیرد. این اقدام برای کودکان ناحیه شهرستان بخشیده به 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان تحفه ارزنده خواهد بود. муассисаи мазкур ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ буда дар гирду атрофи он сабзаву гулҳо ва дарахтони ороишӣ шинонида шудааст. омӯзгорон ва сокинони ноҳия аз бунёди ин муассисаи таълимӣ изҳори сипос намуда, иброз доштанд ки барои бештар обод сохтани диёри худ саҳм мегузоранд. 7 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази нави саломатиро дар деҳаи ваҳдати деҳоти шаҳристони ноҳияи Шаҳристон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. марказ дорои 8 ҳуҷраи корӣ буда, дар он барои табобати беморон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. пас аз ба истифода додани иншоот 10 кас ба ҷои кори доимӣ ҷалб гардида дар пешбурди хизматрасониҳои босифати тиббӣ саҳм мегузоранд. акнун мо соҳиби бинои нав шудем. аз ин хело шодем. дар марказ тамоми шароити тиббӣ муҳайё гардидааст ва аз ҳама ташхисотҳои тиббӣ дастрас шудааст. мо табибон барои бинои наву замонавӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ баён менамоем. иттилоъ дода шуд ки марказ аз ҳуҷраҳои эмгузаронӣ, хатна, табиби оилавӣ, момодоя, дорогузаронӣ, ҳамшираи оилавӣ ва ғайра иборат буда, он бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ муҷаҳҳаз мебошад. дар маркази саломатӣ хизматрасонии гуногуни тиббӣ ба зиёда аз 3500 аҳолии деҳаи ваҳдат имкон медиҳад ки сари вақт ба беморон ёрии аввалини тиббӣ расонида шавад ва табобатро бо харҷи кам дар маҳалли зисти худ бигиранд. маркази саломатӣ дар заминаи ташаббусҳои роҳбарияти олии кишвар ҷиҳати татбиқи босамари сиёсати инсондӯстонаи иҷтимоӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватандӯст сохта шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ аз чунин иқдомҳои шоистаи сокинон ва соҳибкорон таъкид намуданд ки фаъолияти чунин марказҳои саломатӣ дар деҳаҳои дурдасти шаҳру ноҳияҳои кишвар ба беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолии деҳот мусоидат мекунад. 7 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Шаҳристон маркази саломатии деҳаи Саробиро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки дар марказ 10 табиб бо кори доимӣ таъмин гардида, дар он 4 кат барои табобати беморон гузошта шудааст. имрӯз бахшида ба 35 солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳристон 2 маркази саломатӣ ваҳдат ва Саробӣ мавриди истифода барӣ қарор гирифт. мо табибони ноҳияи Шаҳристон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҷавобан ба ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сатҳу сифати хизматрасониро ба аҳолӣ дар сатҳи баланд ба роҳ мемонем. иншооти соҳаи тандурустӣ дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ёфтааст. марказ дорои 8 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла барои табиби дандон, осебшинос, гӯшу гулӯ ва бинӣ, табиби оилавӣ, ҳуҷраи ҷарроҳӣ ва хатна, дорогузаронӣ, ҳамшираҳои оилавӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. маркази саломатӣ ба беш аз 3300 аҳолии деҳаи Сароби деҳоти шаҳристони ноҳия хизматрасониҳои босифати тиббиро ба роҳ мемонад. маркази саломатӣ дар деҳаи Саробӣ ба истифода дода истодаанд. мо аҳоли деҳаи Саробӣ миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. сокинони ноҳияи Саробӣ солҳои қабл барои табобат ба маркази ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мерафтанд. ҳоло бунёди иншооти муосири соҳа мушкилии сокинонро дар ин самт ба маротиб осон намуда бе харҷи зиёдати табобати саривақтии беморон дар маҳалли зисташон
гузаронида мешавад. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои бунёди иншооти соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ сипос гуфта, табибонро барои беҳтар кардани хизматрасонӣ ҳидоят намуданд. 7 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Шаҳристон корхонаи истеҳсолии обҳои ташнашикани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оби баҳорро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. Дар корхонаи мазкур 10 сокини ноҳия бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. корхонаи мо дар ноҳияи Шаҳристон мавзеи хуррамдара сохта шуда кор ба фаъолият бурда истодааст. дар ин корхона зиёда аз 10 нафар кор мекунад ки 2 нафар аз онҳо зан буда ҳамарӯза дар ҳаҷми 6 тонна ва зиёдтар обҳои нӯшокӣ ба истеҳсолот бароварда мешавад. дар корхона ҳамарӯза тақрибан 6,500 литр оби ба стандарти бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ истеҳсол карда мешавад. маҳсулоти истеҳсолии корхона дар зарфҳои ҳаҷми гуногуни 1, 6 ва 10 литра ба бозор ворид карда мешавад. дар айни замон дар ин лаборатория корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оби баҳор кор кар истоданд. обе ки дар ин корхона ба истеҳсолот дода мешавад аз қаъри замин гирифта шуда дар ин лаборатория аз санҷиш гузашта ба истеҳсолот пешниҳод менамояд. дар раванди фаъолият корхона нақша дорад ки дар оянда дар баробари обҳои ташнашикан, обҳои ранга ва ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ истеҳсол намояд. дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд як қатор иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шуд. аз ҷумла дар ноҳияи Шаҳристон хоҷагии моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди технологияи сохтмон ки аввалин хоҷагии моҳипарварии гулмоҳӣ дар ноҳия ба ҳисоб меравад, ифтитоҳ гардид. хоҷагии моҳипарварӣ бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор дода шуд. хоҷагии мазкур бо мақсади ҳифз намудани заминҳои холӣ ва дуруст истифода бурдани обҳои дарёчаҳои кӯҳӣ дар мавзеи ба парвариши гулмоҳӣ мутобиқ қарор гирифтааст. хоҷагӣ айни ҳол ба парвариши 5000 гулмоҳӣ машғул аст ки дар 25 ҳавзҳои гуногун мутобиқ ба парвариши моҳиҳо ба роҳ монда шудааст. айни ҳол дар хоҷагии мо зиёда аз 5000 гулмоҳӣ парвариш карда шуда истодааст. дар хоҷагии мо 25 кӯлҳо сохта шудааст ки миқдори моҳиҳо баробар тақсим карда шудааст ва обу ҳавои ноҳияи Шаҳристон барои парвариши хусусан гулмоҳӣ хеле мутобиқ буда самари хеле хуб дода истодааст. мо дар оянда нақша дорем ки парвариши тухми ҳамин моҳиро омӯхта дар ҳамин ҷо дар худи ҳамин хоҷагӣ кор кард кунем ва дар оянда барои боз ҳам бештар кардани истеҳсоли гӯшти моҳии лосифати ватанӣ сеҳ кӯшиш намоем. кормандони хоҷагии моҳипарварии технологияи сохтмон иброз доштанд ки парвариши гулмоҳӣ аз парвариши дигар намуди моҳиҳо фарқ намуда иқлими мутобиқро талаб мекунад. айни замон хӯрока баҳри парвариш аз давлатҳои хориҷа дастрас мегардад. дар оянда нақша доранд ки парвариши тухми гулмоҳӣ ва омода намудани хӯрокаи онро ба роҳ монанд. 7 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Шаҳристон ба таври фосилавӣ парваришгоҳи дарахтони нодиру ороишӣ ва сояафканро дар мавзеи Хуррамдара ифтитоҳ намуданд. ин парваришгоҳ дар доираи татбиқи амалии барномаи миллии кишвари сабзи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва барномаи давлатии сабзкории ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар масоҳати беш аз 5 гектар замин бунёд шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, дар ин ҷо зиёда аз 7500 дарахти нодиру ороишӣ ва сояафкан барои иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунӣ парвариш карда мешавад. дар ин парваришгоҳ усулҳои муосири инноватсионӣ ба монанди системаи обёрии қатрагӣ ба роҳ монда шуда истифодаи чунин таҷрибаи босамар дар оянда барои таъмини сабзиши дарахтон заминаи мусоид фароҳам меорад. дар ҳудуди парваришгоҳ зиёда аз 25 навъи дарахтони нодир аз ҷумла афраи сурх, секвоя, туя, самаранҷ ва ғайра парвариш карда мешавад. асосан чунин корҳоро анҷом додан аз он иборат аст ки мо дарахтонро дар ин ҷо мекорем, парвариш мекунем, дар оянда дар ҷои лозим бошад агар бо дар ҳамон ҷо бурда мешинонем. аз тарафи бахши ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Шаҳристон барномаи кабудизоркунӣ ки то соли 2040 буд ва барномаи кабудизоркунӣ аз соли 2025-26 пурра ба анҷом расонида шуд.
105% نقشه از طرف ما اجرا کرده شد. اقلیم این موضع خوشباد و هوا برای پرورش چنین درختان مطابق بوده. پس از نشو و نما در باغ‌های فرهنگی و فراغتی، گلگشت‌ها و مرکزهای شهر و ناحیه‌های کشور شناخته می‌شوند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی از پرورشگاه نمونوی با نوهای درختان نادر آرایشی و سایه‌افکن که حال و نشو و نمای خوب دارند توجه مخصوص ظاهر نمودند. راهبر دولت به مسئولین جهت زیاد کردن نوهای آنها، آموختن تجربه کشورهای پیشرفته، مطابق نمودن نهالهای درختان به شرایط تاجیکستان و تامین شهر و ناحیه‌ها با این نوع درختان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. امروز президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи шаҳристон ҳамчунин бо лоиҳаи сармоягузорӣ барои бунёди комплекси сайёҳии шаҳристон экорезорт шинос шуданд. ин иншооти сайёҳӣ аз 4 марҳилаи сохтмонӣ иборат аст ва то ҷашни 40-солагии истиқлоли давлатӣ дар мавзеи хуррамдараи ноҳия бунёд мегардад. 7 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи шаҳристон ҳамчунин бо лоиҳаи сармоягузорӣ барои бунёди комплекси сайёҳии шаҳристон экорезорт шинос шуданд. ин иншооти сайёҳӣ аз 4 марҳилаи сохтмонӣ иборат аст ва то ҷашни 40-солагии истиқлоли давлатӣ дар мавзеи хуррамдараи ноҳияи шаҳристон бунёд мегардад. масоҳати умумии ин комплекси сайёҳӣ 15 гектарро ташкил дода, дар он ба масофаи зиёда аз 5 километр таноброҳ сохта мешавад. бисёр ҷойҳои зебо дорем, бисёр манзараҳои зебо дорем, бисёри одамҳо намедонанд, бисёран хориҷиҳо. мақсади мо ҳамин ки хориҷиҳо биён ба тоҷикистон, ҷойҳои зебои тоҷикистонро бинанд. дар як вақт мешавад ки 4 фаслро дида метавонанд. масалан дар тобистон метавонанд 4 фасли солро дида тавонанд. барои ҳамин мо ҳадаф гирифтем ки ҳамин лоиҳаро дар шаҳристон як ҷои хуррамдара зеботарин манзил ташкил кунем. мо соҳибкорон кӯшиш менамоем дар доираи ин лоиҳа барои ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ ба ватан саҳми арзанда гузорем ва тоҷикистонро ба яке аз кишварҳои сайёҳӣ табдил диҳем. дар доираи лоиҳа оянда дар ин мавзеъ меҳмонхонаи зебо барои қабули 1000 сайёҳи дохиливу хориҷӣ дар як вақт сохта шуда 100 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ мегардад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи иншооти гуногун таъинотро дар деҳаҳои ноҳияи шаҳристон тадбирҳои муҳим дар самти рушди деҳот арзёбӣ намуда, роҳбарият ва сокинони ноҳияро ба саҳмгузории бештар дар ободии ватан ҳидоят карданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамеша дар суханрониҳои худ таъкид менамоянд ки сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. мо ҷавонони тоҷикистон ин сиёсати созандаро ба тамоми масъулияти ҷонибдорӣ намуда тасмим гирифтем саҳми худро дар рушди ин соҳаи муҳим ояндасоз гузорем. бо ин мақсад лоиҳаи шаҳристон экорезортро оғоз намудем то зебоии нотакрори ватани азизамонро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. ҳамчунин ҷиҳати рушди устувори сайёҳӣ дар шароити кӯҳӣ, бунёди шакли нави осоишгоҳҳо барои сайёҳон ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир, ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба Тоҷикистон ба масъулон дастуру тавсияҳо доданд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар ноҳияи шаҳристон як қатор иншооти гуногун таъинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориш дар ин хусус. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ваҳдати ноҳияи шаҳристон бинои маркази логистикӣ мавриди истифода қарор гирифт. маркази логистикӣ бо мақсади рушди инфраструктури соҳаи кишоварзӣ, беҳтар намудани низоми ҷамъоварӣ, нигаҳдорӣ, бастубандӣ ва ба бозорҳои дохиливу хориҷӣ пешниҳод намудани маҳсулоти кишоварзӣ бунёд гардидааст. ғунҷоиши умумии марказ 100 тонна маҳсулоти кишоварзиро ташкил дода, он бо садхонаи замонавӣ ва таҷҳизоти зарурӣ барои нигаҳдории меваю сабзавот, картошка ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ муҷаҳҳаз мебошад. дар фаъолияти он технологияҳои муосири нигаҳдории маҳсулоти кишоварзӣ истифода гардида, шароити мувофиқ барои нигоҳ доштани сифати маҳсулот ва дароз намудани муҳлати нигаҳдории он муҳайё карда шудааст.
تو زمستان در اینجا گندم جو نگاه می‌داریم در حرارت معین. زمستان فقط کارتوش تخمی. بعد کارتوش تخمی رو ما برای حاجبه دهقانی برای دهقانای ناحیه تیار کرده می‌فروشیم. تاکید گردید که با استفاده دادن چنین انشاءات در رشد اینفراستراکچوری لوجستیکی ناحیه، تقویت امکانیت‌های صادراتی، بالا برداشتن رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی وطنی و تامین امنیت اوضاع کشور سهم نظررس خواهد گذاشت. با مورد استفاده قرار گرفتن مرکز لوجستیکی بیش از 10 ساکن ناحیه شهرستان با جای کاری دائمی تامین گردیدند. با فعالیت آغاز نمودن مرکز همچنین برای افزایش حجم استحصال و فروش محصولات کشاورزی، دستگیری استحصال کنندگان محلی و رشد اقتصادیات ناحیه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در حوزه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم ایمالی رحمان در دهه شهرستان ناحیه شهرستان بینای نوی مرکز خدمت رسانی معیشی مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور با مقصد بهتر نمودن سطح خدمت رسانی به اهالی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای دسترسی ساکنان به خدمت رسانی‌های گوناگون معیشی و تأسیس جای‌های نوی کاری بنیاد گردیده است. مرکز خدمت رسانی از یک قطار نقطه‌های خدمت رسانی از جمله مغازه فروش مال‌های نیازی مردم، داروخانه، حجره دندانپزشکی و کاشانه حسن عبارت می‌باشد. همه این نقطه‌های مرکز با تجهیزات ضروری تامین بوده برای خدمت رسانی با صفت به ساکنان آماده می‌باشند. تاکید گردید که با فعالیت آغاز نمودن چنین مرکزهای خدمت رسانی در دهات و بلند گردیدن سطح زندگی اهالی، بهتر شدن دسترسی به خدمت رسانی‌های ضروری و رشد صاحبکاری محلی مساعدت می‌نماید. ما صاحبکاران ناحیه شهرستان تصمیم گرفتیم که بخشیده به 35 سالگی جشن استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان یک بینای مرکزی خدمت رسانی معیشی را ساخته به استفاده قرار دهیم. ما منبع نیز تلاش می‌کنیم که با فعالیت سازنده در پیشرفت کشورمان سهم گذاریم. در مجموع با مورد استفاده قرار گرفتن مرکز خدمت رسانی زیاد از 20 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین گردیدند. این اقدام در سمت تطبیق سیاست سازنده دولت عاید به رشد اینفراستراکچور اجتماعی، دستگیری صاحبکاری و بالا برداشتن سطح نیکوحالی اهالی اهمیت مهم دارد. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم ایمالی رحمان به ناحیه شهرستان مرکز دوزندگی مورد استفاده قرار داده شد. افتتاح این مرکز در دایره تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه استحصالات، احیای هنرهای مردمی، تأسیس جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح نیکوحالی اهالی عملی گردید. مرکز با تجهیزات معاصر دوزندگی تامین بوده برای فعالیت با صفت و ثمرناک چهوران تمام شرایط مهیا کرده شده است. در مرکز دوزندگی نزدیک 10 نفر چهوران محلی که تا این وقت در خانه‌های خود به دوزندگی مشغول بودند، صاحب جای کاری دائمی گردیده فعالیت خود را در محیط موافق و با استفاده از تجهیزات زمانوی آغاز نمودند. فعالیت مرکز به بالا برداشتن صفت محصولات، افزایش حجم استحصالات و بهتر شدن شرایط مهنت هنرمندان مساعدت خواهد کرد. همزمان در مرکز به جوان دختران کسب دوزندگی آموزانیده می شود. بسیار شاگردان کار به تامین شده ایستادیان. از این ما خیلی ممنونیم. منت دارم که همین خیلی مرکز شده شد. فعالیت کاری ما بهتر شد. در مرکز اینچنین امکان دخت نمودهای گوناگون لباس از جمله لباسهای مکتبی و نظرداشت طلبات معاصر و فرمایش مؤسسه‌های تعلیمی، تشکیلات و اداره‌ها و ساکنان موجود می باشد. استحصال لباسهای خوش‌صفت با نرخ‌های دسترس می تواند در تامین بازار داخلی با محصولات وطنی سهم نظررس گذارد. با استفاده دادن مرکز دوزندگی قدمی مهم در سمت رشد صاحبکاری خرد و میانه، دستگیری زنان و دختران، احیای هنرهای ملی و افزایش حجم استحصال محصولات وطنی ارزیابی گردیده برای رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه شهرستان زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. در حوزه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم ایمالی رحمان به ناحیه شهرستان باز یک انشاءات مهم ساحه سیاحی، مهمانخانه برای قبول سیاحان داخلی و خارجی مورد بهره برداری قرار داده شد. مهمانخانه با تشبوس ساکن فعال ناحیه ظریف کنجزاده در یک قسم حولی استقامتی او بنیاد گردیده است. هنگام ساختمان انشاءات به طرح معاصر و همزمان نگهداری ارزش‌های ملی توجه مخصوص ظاهر شده. داخل و بیرون بنا با نقش و نگار ملی و دیگر نمونه‌های هنرهای مردمی آرا داده شده است. این طرز آرایش به مهمانان امکانیت می‌دهد که از فرهنگ و عنعنه‌های قدیمی تاجیکان بیشتر آشنا گردند. مهمانخانه با تمام شرایط ضروری خدمت رسانی از جمله حجره های براحت و دیگر امکانات ضروری تامین بوده
برای قبول مهمانان و سیاحان در تمام فصل‌های سال آماده میباشد. برای سیاحان هم خیلی یک جای زیبای خوشمنظر رو تشکیل کردم. خاک تاجیک معرفی کنم به تمام ملت‌های جهان. از سبد بافی استفاده بردم که سبد بافی این یکی از هنرهای قدیمانه ملت تاجیک میباشد. و همین سبد بافی هم با خاک تاجیک معرفی میکنیم به جهان که همین هنر دارم. سبد بافی، بعد آهنگری، کفشگری. انشاءات مذکور به بلند برداشتن سطح خدمت رسانی در ساحه سیاحی و جلب بیشتر مهمانان داخلی و خارجی مساعدت خواهد کرد. با مورد استفاده قرار گرفتن مهمانخانه برای 10 نفر ساکنان محلی جای کاری دائمی تأسیس داده شد. بنیاد چنین انشاءات در ناحیه شهرستان ادامه تدبیرهای سازنده در سمت رشد انفراستراکچور سیاحی بوده. برای استفاده ثمرناک امکانیت‌های طبیعی و تاریخی منطقه، معرفی فرهنگ ملی و رشد اقتصادی محلی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. 7 ایول президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави беморхонаи марказии рақами 6 дар деҳаи далёни болои ноҳияи деваштичро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода ба таври фосилавӣ 12 иншооти гуногун таъйинотро ки дар доираи сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд ёфтаанд افتتاح نمودند. 7 ایول президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави беморхонаи марказии рақами 6 дар деҳаи далёни ноҳияи деваштичро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои беморхона дар партави дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат бо истифода аз маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва шароити муосири хизматрасонии тиббӣ бунёд гардида тӯҳфаи арзишманд дар арафаи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба сокинони ноҳияи деваштич арзёбӣ гардид. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои беморхонаи нав дорои 4 шӯъба ва 40 кати хоб буда дар ҳуҷраҳои корӣ ва табобатӣ шароити муосири корӣ барои табибону кормандони тиб ва табобату ташхис бо таъмини дастгоҳу таҷҳизоти замонавии тиббӣ фароҳам оварда шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти наву замонавӣ 30 табиби соҳибтахассус бо ҷои корӣ таъмин гардид. шукронаи истиқлолияти давлатӣ, шукронаи давлати ободу озоди тоҷикистони маҳбуб ки дар зери сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ мо ҳам зиндагӣ ва ҳам фаъолият карда истодаем. имрӯз бо шарофати қадими неки ҷаноби олӣ дар деҳаи далёни боло беморхонае ки аз 3 ошёна иборат аст аз нав сохта дарҳои худро барои ниёзмандон боз кард. ва ман аз номи тамоми табибони ноҳия арзу сипос миннатдории хишро пеш аз ҳама ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам. ҷавобан ба чунин ғамхориҳо мо кормандони соҳаи тиб дар самти дарёфти бемориҳо, дар самти пешгирии бемориҳо, дар самти табобати саривақтӣ, дар самти кам намудани фавт ва дар самти амалисозии ҳамин барномаҳои миллӣ ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расидааст кор ва фаъолият намуда тамоми дониш малака худро сарф намуда ҷашни муқаддаси миллӣ ҳама 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистонро бо нишондиҳандаҳои назаррас пешвоз хоҳем гирифт. бунёди муассисаи нави соҳаи тандурустӣ бо дар назардошти афзоиши шумораи аҳолӣ имконият фароҳам меорад ки дар он 14384 сокини деҳаҳои далёни боло, обиборик, қалъачаи арбоб ва навобод аз хизматрасонии босифати тиббӣ баҳраманд гарданд. бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани чунин муассисаҳои нави тиббӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо, махсусан дар ноҳияҳои дурдасти кишвар самараи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пешвои миллат буда ба хотири амалан татбиқ намудани механизмҳои ташхису табобат, расонидани кӯмаки аввалия ва солимгардонии аҳолӣ анҷом дода мешаванд. муассисаи наву замонавӣ бо таҷҳизотҳои муосири соҳа аз ҷумла дастгоҳҳои сабти барқии дил, дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, ташхиси ултрасадо, дастгоҳҳои безараргардонӣ, ҳуҷраи хатна ва маҷмӯи асбобҳои ҷарроҳӣ таъмин буда аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид гардидааст. дар баробари бинои нави замонавӣ ва шароитҳои корӣ таъмини дастгоҳу таҷҳизоти муосир барои баланд бардоштани хизмат
خدمت طبی در دهات مساعدت می‌نماید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با انشاءات نو با کارمندان بیمارخانه صحبت صمیمی انجام داده به مسئولین جهت تطبیق هدف‌های استراتژی و انجام کارهای سازندگی بهای بلند دادند. ضمناً تاکید گردید که حفظ سالمی اهالی و رشد ساحه تندرستی در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، تکمیل دادن سطح تخصص کارمندان، جاری نمودن اصولهای نوی تشخیص و طبابت با استفاده از تکنولوژی معاصر، بلند برداشتن خدمترسانی طبی به اهالی و معاشرت خوب و احساس مسئولیت در فعالیت کاری بسیار مهم میباشد. شفاگاه این خلق را بکار است، مردم طبابتش خوش پیروز و بختیار است. در روزهای وحدت از پیشوا چو هدیه شاد است روح سینا، ایامی گل نثار است. تبریز جشن وحدت بر تاج بخش دولت، بر رهنمای مردم، بر پیشوای ملت، بر رهنمای مردم، بر پیشوای ملت، بر رهنمای مردم، بر پیشوای ملت. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در ناحیه دیوشتیچ به طور فاصلوی 12 انشاءات گوناگون تعیینات را که در دایره سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد یافته‌اند افتتاح نمودند. افتتاح یک زمره انشاءات ساحه‌های صنعت و معارف، تندرستی و فرهنگ از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه دیوشتیچ به بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی اهالی، استحصال محصولات رقابت‌پذیر، تأسیس جایهای کاری نو، باز هم بهتر گردیدن روند تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی، بلند برداشتن خدمت‌رسانی‌های طبی در دهات و احیای ارزش‌های فرهنگی نگرانیده شده است. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوره سفر کاری به ناحیه دیوشتیچ بینوی نوی زمانوی مؤسسه تحصیلات تومکتبی افتوبک را در دهه دلیانی بالای جماعت دهاتی دلیانی بالا به طریق مجازی مورد استفاده قرار دادند. در یک دهه دوردستی تاجیکستان، دهه دلیانی بالا، ناحیه دیوشتیچ کودکستان زمانوی برپا نمودند. این غمخواری ها و دستگیری های پیشوای معظم ملت ما را وادار می سازد که نسل نورس را در روحی و تندرستی و خودشناسی تربیت نماییم.
иншооти нав аз 2 ошона ва 19 ҳуҷра иборат буда барои фаъолияти 4 гурӯҳи тарбиявӣ пешбинӣ шудааст. дар ҳар гурӯҳ то 30 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. бо мавриди истифода қарор гирифтани муассиса дар маҷмӯъ имкони фарогирӣ то 200 кӯдак ба таҳсилоти томактабӣ фароҳам омада 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. ҳамаи ҳуҷраҳои муассиса бо таҷҳизоти зарурии таълиму тарбия ба воситаҳои аёнӣ ва шароити мутобиқ ба талаботи муосир таъмин буда барои нигоҳубин тарбия ва рушди зеҳниву ҷисмонии кӯдакон муҳити мусоид муҳайё гардидааст. барои фаъолияти муназзам дар фасли зимистон низоми муосири гармидиҳӣ насб гардидааст ки ҳам бо ангишт ва ҳам бо нерӯи барқ фаъолият мекунад. кӯдакони ин деҳа аз соҳиби чунин бинои бошукӯҳ шуданашон хеле хушҳол гаштанд. мо аҳли маорифи ноҳия барои бароҳ мондани кори таълиму тарбия дар ин кӯдакистон тамоми донишу малакаҳои худро сарф менамоем. барои ташриф барои файз оварданатон ба ин диёр ба шумо пешвои мӯътабари миллат сипосҳои беинтиҳо арз менамоем. бунёди чунин муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар диҳаҳои дурдасти мамлакат идомаи татбиқи сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буда барои фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ташаккули ҷаҳонбинӣ рушди қобилияти зеҳнӣ ва омодасозии онҳо ба таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ аҳамияти хос дорад. роҳраву саҳни муассисаи навбунёд бо гулу дарахтони ороишӣ сабзкорӣ шуда пурра чароғон мебошад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамеша таъкид менамоянд ки тарбияи кӯдак аз зинаи томактабӣ оғоз гардида маҳз дар ҳамин марҳила пояҳои маърифату донишандӯзӣ худшиносиву ватандӯстӣ ва ахлоқи ҳамида гузошта мешаванд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 44-ро дар деҳоти далёни боло ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки муассисаи нави таълимӣ дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи деваштич барои 2480 хонанда дар дубаст пешбинӣ гардида аз тахтхона ва 2 ошона иборат мебошад. иншоот дорои 24 синфхона, 8 ҳуҷраи корӣ, китобхона, маҷлисгоҳ, толори варзишӣ ва ошхона буда бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия мутобиқ ба талаботи замони муосир бунёд гардидааст. дар муассиса 46 омӯзгори соҳиб тахассус ба фаъолияти омӯзгорӣ ҷалб шуда барои баландбардоштани сатҳу сифати донишандӯзии хонандагон имкониятҳои зарурӣ муҳайё гаштааст. дар баробари таълими фанҳои умумӣ дар муассиса барои омӯзиши касбу ҳунар низ имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. хонандагон дар маҳфилҳои таълими меҳнат ба аз худ намудани малакаи амалӣ машғул гардида ҳамзамон барои интихоби касби ояндаи худ омодагӣ мебинанд. дар асоси сиёсати маорифпарварона ва хиратмандонаи пешвои муаззами миллат имсол дар муассисаи мо бинои нави замонавӣ бо тарҳи 3 ошиёна сохта ба истифода дода шуд. мо ҷомеаи омӯзгорони муассиса миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ва соли таҳсили навро дар ҳамин дабистони хуштар оғоз менамоем. ҳамчунин пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи деваштичи вилояти суғд тариқи фосилавӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28-ро низ дар диҳаи сурхоби деҳоти исмоили сомонӣ мавриди истифода қарор доданд. бинои нави муассисаи таълимӣ аз тахтхона ва 2 ошона иборат буда барои 480 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. иншоот дорои 12 синфхона ва 6 ҳуҷраи корӣ буда
барои таълиму тарбияи хонандагон 33 омӯзгори соҳибтахассус ба фаъолияти омӯзгорӣ ҷалб шудаанд. бо ташаббуси пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон дар деҳаи дурдастарини ноҳияи деваштич, деҳаи сурхоб, бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақми 28 мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. мо кулли омӯзгорон ва маърифчиёни ноҳияи деваштич шахсан ба пешвои муаззами миллат сипоси бепоён менамоем. мо омӯзгорони муассиса ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат барои насли наврас таълиму тарбия дода барои пешрафти ободии Тоҷикистон саҳми худро гузорем. дар назди бинои нави таълимӣ толори замонавӣ ва барҳавои варзишӣ барои баргузории машғулият ва мусобиқаҳои волейболу баскетбол бунёд гардидааст, ки бо фароҳам овардани шароити мусоид барои тарбияи ҷисмонӣ, таҳкими саломатӣ, рушди қобилияти варзишӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни муҳассилин дар баландбардоштани сатҳи маърифати ҷисмонӣ ва омодагии онҳо нақши муассир хоҳад гузошт. 7 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Деваштич муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69 дар деҳаи Панҷбоғи ҷамоати деҳоти Муҷунро барои 350 хонанда дар ду баст ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. Муассисаи нави таълимӣ дар партави дастгирии аз сиёсати маърифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони бонангу номус ва сокинони деҳаи Панҷбоғ сохта шуда дар арафаи истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Иншоот аз ду ошёна иборат буда дорои 11 синфхона ва 3 ҳуҷраи корӣ мебошад. хурсандӣ пири барнои зодгоҳи азизам Панҷбоғ ҳадду кандор надорад, зеро дар арафаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин муассисаи таълимии замонавӣ дар деҳаи мо сохта ва истифода дода шуд. барои ин ман аз номи сокинони деҳа ва пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипос баён гуфта кӯшиш менамоем ки номбардорони асили ватани азиз хеш бошем ва баҳри гулгулшукуфии Тоҷикистони азиз саҳми худро гузорем. тавре иттилоъ дода шуд, корҳои сохтмонии соли 2025 оғоз гардида дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд ва истифода аз маҳсулоти хушсифати ватанӣ ба анҷом расонида шуд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани муассисаи нави таълимӣ 20 омӯзгори соҳибтаҷриба ва 10 нафар корманди техникӣ бо ҷойи кор таъмин гардид. дар муассиса барои омӯзиши касбу ҳунар шароити мусоид фароҳам оварда шуда дар баробари таҳсил инчунин хонандагон ба дарсҳои таълими меҳнат ва касбҳои дузандагӣ фаро гирифта мешаванд. ما جوانانی سعادتمندی دوران استقلال امروز ممنون از آن هستیم که تحت سیاست حیرتمندانه و معارف پرورانه پیشوای ملت در دهه خوشمنظره ما مکتبی زیبای زمانوی ساخته و استفاده داده شد. آرزو دارم که در آینده آموزگاری فن زبانهای خارجی گردیده در همین مؤسسه کار و فعالیت نمایم و برای تربیه نسل نورسی خودآگاه و وطندوست سهمی خود را گذارم. ҳудуди муассиса бо гулу дарахтони ороишӣ сабзкорӣ карда шуда пурра чароғон мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди чунин муассисаҳои нави таълимӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир изҳори қаноатмандӣ намуда ба масъулин ҷиҳати тарбияи дурусти насли наврас, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва расидан ба қадри истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳои судманд доданд. ҳафтуми июл дар ноҳияи Деваштич президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти томактабии Истиқлолро воқеъ дар деҳаи Чӯянчии ҷамоати деҳоти Ваҳдат барои 80 кӯдак тариқи фосилавӣ ба истифода доданд. муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи замонавӣ ва сифати баланд аз ҷониби
ساکنان وطندوست محلی بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور سال 2025 آغاز گردیده با سطح و صفت بلند به انجام رسانیده شد. ما ساکنان ناحیه دیوشتیچ خرسند از آن هستیم که قدم مبارک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه ما رسیده است. در پیام نوشته خود سرور دولت تاکید نمودند که شماره ساکنانی که زیاده از 100 نفر می باشند حتما کودکستان ساخته شود. این اقدام پیشوای معظم ملت را ساکنان دهی چیانچی دستگیری نموده کودکستان دویم را ساخته به استفاده داد ایستادند. در انشاءات نو و زمانوی برای انکشاف ذهنی کودکان از خود کردن زبانهای خارجی و مشغول شدن آنها به بازیهای گوناگون شوق‌آور شرایط ضروری فراهم آورده شده است. با فعالیت آغاز نمودن مؤسسه نوی تا مکتبی 10 پرستار دارای تجربه به کار جلب گردیده در 4 گروه به تعلیم و تربیت دوسترویکان مشغول می باشند. وطن اگر مادر است با جانم برابر است، مهری وطن همیشه چو دل مرا در بر است. باعث افتخار است که در ناحیه دیوشتیچ در دهه دوردست کوهستان باز یک کودکستانی زمانوی در دهه چویانچی به استفاده داده شده. مینداری خویش را به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی میرسانیم و جواباً به این غمخواری کوشش میکنیم برای تربیت نسل نورس سهم ارزنده خود را گذاریم. در دوران صاحب استقلالی توجه به ساحه معارف و رشد سرمایه انسانی بیشتر گردید که بنیاد چنین مؤسسه‌های نو تعلیمی و تأمین شرایط ارزنده برای تربیت درست نسل نورس دلیل روشن توجه رهبریت عالی دولت و حکومت به آینده نسل باسواد ارزیابی می‌گردد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمودن نسل نورس و استفاده از امکانیت‌های فراهم شده به مسئولین سپارش‌های مشخص دادند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии гулдастаро ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. муассисаи навбунёд дар деҳоти далёни болои ноҳия барои 100 кӯдак бунёд гардида бо таъсиси 20 ҷойи кории доимӣ дар беҳтар намудани сатҳи фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва баланд бардоштани шуғли аҳолӣ мусоида хоҳад намуд. бино аз 2 ошона иборат буда дорои 19 ҳуҷраи таълимӣ ва хизматрасонӣ мебошад. дар он барои ташкили 4 гурӯҳи таълимӣ, ҳуҷраҳои машғулият, толори баргузории чорабиниҳо, ҳуҷраҳои хоб, ошхона ва дигар инфрасохтори зарурӣ муҳайё гардидааст. ҳамаи синфхонаҳо бо таҷҳизоти замонавии воситаҳои таълимӣ ва шароити мусоиди омӯзишу тарбия таъмин мебошад. имрӯз мо аз ташаббуси ободкории созандагии ҷаноби олӣ президенти кишварамон эмомалӣ раҳмон ибрат гирифта чунин як муассисаи таълимии томактабӣ барои 100 нафар кӯдакро бо тамоми шароиташ сохта ба истифода додем. ин муассиса дорои тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ мебошад. дар ин муассисаи таълимии томактабӣ зиёда аз 20 нафар сокини ҳамин деҳамон ба кор таъмин шуданд. дар оянда боз мо нақша дорем ки барои ободонии деҳамон чунин як муассисаҳои таълимии томактабиро сохта ба истифода диҳем ва барои ободонии диёр саҳми худро гузорем. ҳудуди кӯдакистон бо дарахтони ороишӣ ва гулубутаҳо оро дода шуда бо майдончаҳои бозии кӯдакон муҷаҳҳаз мебошад. барои фаъолияти мунтазам дар мавсими сармо бо низоми гармидиҳии муосир таъмин аст. иншооти мазкур ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо саҳми соҳибкорони ватандӯст Даврон Давронов ва Муяссар Давронова бунёд гардида ҷавобгӯи талаботи муосири таълим
мебошад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъалаи баланд бардоштани сифати тарбия, омодасозии кӯдакон ба таҳсилоти умумӣ ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстию худшиносии миллӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, барои истифодаи самараноки имкониятҳои фароҳам гардида дастуру супоришҳои мушаххас доданд. иншооти нав дар ноҳияи деваштичи вилояти суғд на танҳо як муассисаи таълимӣ, балки рамзи таваҷҷӯҳи доимии давлат ба ояндаи миллат мебошад. зеро тарбияи кӯдакон аз боғча оғоз гардида, маҳз аз ҳамин ҷо насли соҳиб истиқлолу соҳиб маърифат барои фардои дурахшони тоҷикистони соҳиб истиқлол ба камол мерасанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи дархони деҳоти исмоилии сомонии ноҳияи деваштич муассисаи таҳсилоти то мактаби рақами 17 рангинкамонро тариқи фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. муассисаи мазкур бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ дар муҳлати кӯтоҳ сохта шуда барои қабули 40 кӯдак дар ду гурӯҳ пурра омода мебошад. дар баробари ин бо мавриди истифода қарор гирифтани кӯдакистон 8 сокини маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. бинои замонавии кӯдакистон аз 5 ҳуҷраи таълимӣ ва ёрирасон, ошхона, ҳуҷраи хизматрасонӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ иборат буда, шароити мусоид барои нигоҳубин, таълиму тарбия ва рушди зеҳниву ҷисмонии кӯдакон фароҳам оварда шудааст. атрофи муассиса бо гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз зебову хуррам гардонида шуда, барои бозию истироҳати кӯдакон муҳити мусоид муҳайё шудааст. бо мақсади таъмини фаъолияти мунтазами муассиса дар фасли зимистон низ тамоми имкониятҳо пешбинӣ гардида, низоми гармидиҳӣ бо истифода аз ангиш фаъолият хоҳад кард. мо имрӯз хеле сокинони деҳаи дархони ноҳияи деваштич шодем ки тарихан якумин бор муассисаи то мактабӣ 40 нафар кӯдакро фаро гирифтааст. ҳамаи мо сокинон хурсандем ва ин ҳамааш дар асоси сиёсати пешгирифтаи маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон мебошад ки мо хеле шод ҳастем ва ин дар арафаи 35 солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи беҳтарин аст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ифтои иншоот иқдоми соҳибкорони ватандоз ва саҳми онҳоро дар рушди соҳаи маориф намунаи ибрат арзёбӣ намуда, таъкид намуданд ки давлату ҳукумати кишвар мебаъд низ ба рушди соҳаи маориф, фароҳамсозии шароити беҳтар барои таълиму тарбияи кӯдакон ва бунёди муассисаҳои нави иҷтимоӣ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир менамояд. сокинони деҳаи дархон изҳор медоранд ки чунин ғамхориҳо барои тарбияи насли донишманд, ватандӯст ва соҳибмаърифат заминаи устувор мегузорад. бунёди муассисаи то мактабӣ дар ноҳияи деваштич боз як далели равшани татбиқи сиёсати иҷтимоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки дар меҳвари он инсон, рушди сармояи инсонӣ ва таълиму тарбияи насли ояндасоз қарор дорад. ин тадбирҳо барои баланд бардоштани сифати таҳсилоти томактабӣ ва таҳкими заминаҳои рушди устувори ҷомеа аҳамияти муҳим доранд. ҳафтуми июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи далёни болои ноҳияи деваштич
کارگاه دوزندگی را با 30 جای کاری به طور فاصلوی افتتاح نمودند. اطلاع داده شد که کارگاه اساساً برای دوختن لباس‌های مکتبی پیش‌بینی گردیده است، اما در اساس درخواست میزبان لباس‌های زنانه، مردانه و ورزشی نیز دوخته می شود. در این کارگاه برای کودکان نیز لباس‌های زیبا و شینم استحصال کرده می شود. آینده متخصصان ساحه برای آموزگاران و کارمندان دیگر کارخانه و مؤسسه‌ها سر و لباس‌های شینم کاری تیار خواهند کرد. بخشیدن به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان یک چند انشاءات‌ها بنیاد گردید. از آن جمله با غمخوری‌های پدرانه جناب عالی در دهه ما کارگاه دوزندگی بنیاد گردید که زن‌های خانه‌نشین با جای کار دائمی تامین گشتند. ما زن‌های دهه با عنوان دهه از خدمت‌های و از غمخوری‌های پدرانه جناب عالی سپاسگزاریم. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که کارگاه صنعتی با دستگیری صاحبکاران محلی جهت سهمگذاری در صنعت کنونی با صورت کشور ساخته شده است. کارگاه دوزندگی و هنرمندی با 30 دستگاه درزدوزی، دستگاه‌های آرایش دهنده و دیگر تجهیزات ضروری مجهز می باشد. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان برای این همه سازندگی و بنیادکاری و تشکیل کارگاه به ساکنان محلی اظهار سپاس نموده اقدام مذکور را در دهات برای تأمین زنان و دختران با کار دائمی مهم و ضروری ارزیابی نمودند. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه لاله‌زار دهات یختن ناحیه دیوشتیچ با طور فاصلوی مرحله دوم کارخانه خشتبراری جمعیت دارای مسئولیت محدود حجمیس را که از جانب صاحبکار وطنی عبدالجمال حسینزاده تأسیس داده شده است افتتاح نمودند. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که سمت اساسی فعالیت کارخانه با استحصال خشت خام پخته و کارکرد مشغل نگرانده شده است. حدود عمومی کارخانه خشتبراری جمعیت دارای مسئولیت محدود حجمی است 12 هکتار را تشکیل می دهد. کارخانه خشتبراری جمعیت دارای مسئولیت محدود حجمی است از سال 2010 اینجانب برای تامینات احتیاجات اهالی ناحیه و گرد و اطراف آن با مصالح ساختمانی فعالیت نموده با مقصد بلند برداشتن اقتدار استحصالی کارخانه و صفت مصالح استحصال شونده با جلب متخصصان چینی تجهیزات نو و زمانوی وارد و نصب شده است. با عملی کردن این تدبیر اقتدار استحصالی سالانه کارخانه از 5 میلیون دانه خشت به 10 میلیون رسانیده شد. جمعیت دارای مسئولیتش محدودی حجمی ناحیه دیوستیچ از سال 2010 این جانب فعالیت کرده ایستاده است که این و استحصال رشت خام و پخته کارکرد مشغل مشغول می باشد. تکنولوژی نو وارد نموده استحصال رشت را دوچند زیاد نماییم. ما صاحبکارا از دستور و سپارش‌های پیشوای ملت روح بلند گردیده آینده کوشش می‌نماییم که باز جای‌های نوی کاری تشکیل کنیم و در صنعت کنونی کشوری عزیز ما سهم خود را گذاریم. اقتدار بلند خطهای تکنولوژی و صرفه قوای برق از برتری‌های تکنولوژی این کارخانه نوی صنعتی محسوب می‌یابد. هنگام استحصال مصالح ساختمانی خشت 3 نمود اشیاء خام از قبیل خاک سفید، خاکه انگشت و آب استفاده برده می شود و این به کارخانه نوی صنعتی امکان می دهد که محصولات با صفت جوابگو به استانداردهای بین المللی استحصال نماید. بعد از با استفاده دادن مرحله دومی کارخانه خشتبراری جمعیت دارای مسئولیت محدود حجمی شماره کارگران به 90 کس رسید. مزد مهنت ماهانه کارمندان به حساب میانه 5000 سومانی را تشکیل نموده پرداخت سریوقتی آن منتظم تأمین می‌گردد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح مرحله نوی کارخانه را در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی حکومت کشور صنعت کنونی با سرعت برای افزایش استحصال مصالح ساختمانی، فراگیری ساکنان محلی با کار دائمی و رشد صنعت مهم ارزیابی نمودند.
هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با طور فاصلوی بینای نوی خانه فرهنگ با 10 جای کاری و تالار برای 180 جای نشست را در دهه مجون ناحیه دیوشتیچ به استفاده دادند. بنا به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد برای استعدادهای محلی بنیاد شده است. خانه فرهنگ دهه مجون یک آشانه بوده در آن تمام شرایط برای کارمندان و اهالی مهیا می باشد. من بعد چاره‌بینی‌های فرهنگی محله در این بینای خوشتر و زمانوی و دارای شرایط ارزنده گذرانیده می شوند. در جماعت دهات مجون خانه فرهنگی ضرور بود که حلقه ما جماعت ما فرهنگ دوست می باشند. تمام دهه‌های جماعت دهات مجون مابین دهه‌ها اسفالت پوش کرده شده ایستاده است. انشاءات نوی فرهنگی با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیچ با استفاده از محصولات وطنی بنیاد شده است. برای اجرای پوره کارهای ساختمانی 20 ساختمانچی محلی به کار جلب گردیده بودند. بنا با طرح معاصر ساخته شده نمای بیرونی آن به زیبایی دهه حسن دیگر ضم نموده است. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خانه فرهنگ در دهه خوجه‌های دهات اسماعیلی سومانی ناحیه دیوشتیچ را به طور فاصلوی افتتاح نمودند. انشاءات مذکور با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیچ با استفاده از محصولات وطنی بنیاد شده است. خانه فرهنگ با رشد فعالیت فرهنگی، هنری و تربیت معنوی جوانان روانه گردیده دارای تالار کنسرتی و مجلسی، کتابخانه زمانوی و دیگر بخش‌های ضروری فرهنگی میباشد. امروز باز یک روزی افتخار است که با تشبث پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی ما صاحب خانه فرهنگ شدیم که این به ما امکانیت می‌دهد که تمام چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی همین منطقه را در این قصر با شکوه گذرانیم. تالار برهوای انشاءات با 256 جای نشست برای برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی اهالی دهات پیش‌بینی شده است. برای اجرای کارهای ساختمانی 15 ساختمانچی محلی به کار جلب گردیده بودند. تقدیم گردیدن اسباب‌های موسیقی خلقی از نام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خانه فرهنگ به خرسندی فرهنگچیان شادی دیگر ضم کرد. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مرکز سلامتی رقم 7 دهه هزار چشمه دهات مجون ناحیه دیوشتیچ را بعد از تعمیر و ترمیم با تأسیس 18 جای کاری به طور فاصلوی افتتاح نمودند. اطلاع داده شد که مرکز سلامتی در دهات با سهم ساکنان و صاحبکاران محلی در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تعمیر و ترمیم گردیده است. این تدبیر سازنده از توجه و غمخوری‌های دائمی رهبر دولت در سمت باز هم بهتر نمودن خدمت‌رسانی طبی به اهالی درک می‌دهد. امروز در ناحیه بسیار انشاءات‌های تعیناتی گوناگون به استفاده داده شده ایستادند که امروز یکی از آنها این مرکز سلامتی دهه هزار چشمه می‌باشد. در دهه هزار چشمه سال 1942 با حشره عمومی خلق ساخته شده بود که صدمه‌ای بود. با دستگیری اهالی و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه از نوسازی و تعمیر کلی گذرانده شده و تجهیزات‌های زمانوی تأمین کرده شد که برای اهالی دهه خدمت می‌نماید. خدمت‌های استوماتولوژی، گینکولوژی، لابراتوری، با رنتگنی همش در همین جای گرفت که با خدمت رسانی طبی بهتر می‌گردد. سالهای پیش برای گذاشتن ثبت رنتگنی یا استوماتولوژی به مرکز تشریف می‌آوردند. من در دهی خودشان شد برای قریب که 12,000 اهالی گرد و اطراف خدمت رسانی می‌نماید. مرکز سلامتی دو آشانه بوده دارای 17 حجره کاری میباشد. طبیبان صاحب تجربه در این مرکز معاصر همروزه به ساکنان خدمت طبی خواهند رساند. بینای زمانوی و شرایط‌های کاری با تامین دستگاه و تجهیزات معاصر برای بلند برداشتن خدمت طبی در دهات مساعدت می‌نماید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تشبث صاحبکاران و ساکنان محلی را نمونه عالی وطنداری عنوان نموده تاکید نمودند که با استفاده از شرایط و امکانات معاصر مهیا گردیده تمام کوشش و تلاش بهر تامین سالمی اهالی روانه کرده شود.
امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه دیوشتیچ در دهه دلیان بالا خط نوی آبی پالیزی را که درازی آن 12 کیلومتر را تشکیل می‌دهد مورد بهره برداری قرار دادند. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه دیوشتیچ در دهه دلیان بالا خط نوی آبی پالیزی را که درازی آن 12 کیلومتر را تشکیل می‌دهد مورد بهره برداری قرار دادند. با مورد استفاده قرار گرفتن خط آبی پالیزی میدان کشت کارتوشکا به 800 گکتار رسانیده شده برای بیش از 200,000 تن استحصال محصولات کشاورزی در آینده زمینه استوار فراهم می‌گردد. این تدبیر مهم با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت عملی گردیده است. خط آبی پالیزی از موضع شرشرکی منبع آن از پیریخ‌های کوه‌های سر به فلک کشیده و چشمه‌های مصفای کوهستان سرچشمه می‌گیرد توسط قبورهای قطرشان 400 میلیمتره به مسافه مقرر گردیده انتقال داده شده. همزمان با بنیاد حفظ مخصوص آب نگهداری نظام معاصر ذخیره تنظیم و تامین منتظم آب به راه مانده شده است. آن فعالیت استوار را با اعتماد شبکه آب تامین کنی و آبیاری را تامین نموده همچون زمینه مهم برای بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی و تامین احتیاجات اهالی به آب با صفت خدمت می‌کند. از آن سرفراز و خرسند هستیم که قدم مبارک پیشوای معظم ملت به محل ما رسید. کشیدن خط قبور آبگذر به مسافه 12 کیلومتر از سوی شرشرک که این آینده برای پس کردن سطح کمبزیاتی بلند برداشتن احوال اجتماعی مردم کمک میکند. ما آینده نیت داریم که برای عمل شوی تأمین امنیت اوزقواری با نظرداشت لاهی آبانبار در دهه دلیان بالا زمین کشت کارتوشکا را با 3000 گکتار رسانیم. ضمن شناسایی به سروری دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که اکنون با مورد استفاده قرار گرفتن خط نوی آبی پالیزی بیش از 2000 ساکن محلی با کار دائمی و موسمی تامین خواهند شد. همزمان اقتدار پوره زمین‌های آبیاری شونده برای افزایش استحصال کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی زمینه مساعد فراهم آورده در عملی سازی یکی از هدف‌های استراتژی کشور تأمین امنیت اوزقواری سهمی نظررس خواهد گذاشت. پس از افتتاح خط آبی پالیزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از میدان وسیع کشت کارتوشکا دیدن نمودند. تأکید کرده شد که ناحیه دیوشتیچ یکی از منطقه‌های اساسی استحصال کارتوشکا در جمهوری محسوب می‌یابد و همساله در تأمین بازار داخلی با این محصولات مهم اوزقواری سهم نظررس می‌گذارد. در سال روان در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه در میدان 9200 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده شده نقشه پیش‌بینی شده کشت بیش از 113% اجرا گردیده است. این نشان دهنده ها از رشد استوار ساحه و استفاده ثمرناک اقتدار زمین های کشاورزی درک می دهند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که میدان کشت کارتوشکا در ناحیه دیوشتیچ به 10,000 گکتار رسانیده شود تا که هزارها جای نوی کاری مهیا گردیده امکان صادرات این محصولات به خارج کشور نیز حاصل شود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیچ در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کار فعالیت نموده در ناحیه دیوشتیچ در سال جاری در اساس دورنمای تصدیق گردیده حکومت جمهوری تاجیکستان باید ما 6070 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیم. در اصل باشد ما 6897 گکتار کارتوشکا کشت کردیم که 803 گکتار کشت کارتوشکا در ناحیه دیوشتیچ نظر به دورنما زیاد می باشد. در ضمن سفر کاریشان پیشوای معظم ملت دستور دادند که مرغیله به مرغیله ما باید 10,000 گکتار زمین های کشت کارتوشکا را زیاد نماییم. این هم باشد آینده تامین نمودن مردم تمام ناحیه دیوشتیچ با جای های نوی کاری و زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی در ناحیه دیوشتیچ می باشد. در برابر کشت کارتوشکا در ناحیه دیوشتیچ غله‌دانگی های هم
زیاد از 28000 گکتار کشت کرده می شود. در زمین های للمی ما باشد اگر از 15 سانتی متر سر می شود تا 30 سانتی متر غلادانگی گرفته ایستاده ایم. در زمین های آبی ما باشد از 70 80 تا 90 سانتی متر ما حاصل به دست آورده ایستاده ایم. سپس سروری دولت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی، تکنیکا و ماشینالات ساحوی، محصول هنرهای مردمی و طعامهای ملی در ناحیه دیوشتیج بازدید نموده با فعالیت کشاورزان و امکانیت‌های موجوده رشد ساحه بهای بلند دادند. در نمایشگاه کشاورزان ناحیه که امروزها در همه بخش‌های کشاورزی به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده آب و زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌برند، محصول مهنت خود را پیشنهاد نمودند. اطلاع داده شد که استحصال غلادانگی‌ها به حالت 5 ایولی سال روان 15540 تن کارتوشکا به 9197 تن رسیده، استحصال سبزوات، پالزی‌ها، میوه، عسل، گوشت و شیر و تخم پرنده نیز در مقایسه با همین دوره سال سپری گردیده زیاد گردیده است. اینجا نمایش محصولات کشاورزی برگزار گردیده ایستاده است. این دلیل آن است که کشاورزان ناحیه سال به سال جد و جهد دارند که هم میدان کشت را زیاد نمایند و هم حجم استحصال محصولات را زیاد نموده سهم ارزنده خویش را و امنیت آذوقه‌واری کشور گذارند. در نمایشگاه همزمان گوشه هنرهای مردمی و طعامهای ملی با ذوق و مهارت خاصه آراسته بود. نمونه‌های محصول دستان هنرمندان صاحب استعداد و زنان و مادران هنرآفر ناحیه دیوشتیج از جمله طعام‌های ملی خاص ناحیه این گوشه را با رنگارنگی، نفاست و زحمت دستان سحرآفر خود جلوه تازه بخشیده بازگو از فرهنگ کهن بنیاد، هنری والا و عنعنه‌های نیک مهمان نوازی مردمی تاجیک بودند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با محصول زحمت دهقانان ریزق‌آفر ناحیه و مسئولین و متخصصان ساحه کشاورزی جهت استحصال ذخیره کافی مواد غذایی، تخمی‌های نوهای سرحاصل، خوراک چاروا، افزایش اقتدار استحصالی خواجگی‌ها، تامین بازارهای کشور با محصولات تر و تازه با صفت و صادرات آن به خارج کشور دستور و سپارش‌ها دادند. همزمان توجه مسئولین به تامین نقشه کشتی محصولات کشاورزی و زیاد نمودن میدان کشتی کارتوشکا جلب کرده شد. در دوره سفری کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با ولایت سوخت در ناحیه دیوشتیج 13 انشاءات گوناگون تعیینات مورد استفاده قرار داده شد. در دایره سفری کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه دیوشتیج در دهه اوگوک جماعت دهات وحدت میدانچه بالوپوشیده ورزشی معاصر را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات ورزشی در پرتو سیاست جوانپرورانه رهبریت عالی مملکت با مقصد رشد ساحه ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و سهمگذاری در کارهای آبادانی و سازندگی وطن با تشبث شخصان سخاوتپیشه و صاحبکاران برون مرزی طریق دست جمعانه بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی انشاءات ماه سپتامبر سال 2025 آغاز شده، آن همچون تحفه ارزشمند به نورسان و جوانان وادی کوهی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. میدانچه بالوپوشیده ورزشی 46 متر درازی و 26 متر پهنایی داشته در مساحت نزدیک به 1200 متر مربع با نظرداشت تمام طلبات معاصر ورزشی و سالمگردانی بنیاد گردیده است. ما میناداری خود را با پیشوای معظم ملت و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مردم سربلند دهه میرسانیم که برای بنیاد چنین میدان ورزشی زمانوی ما را دستگیری نمودند و ما خود را خوشبخت می‌حسابیم که برای آباد و زیبا گرداندن یک گوشه تاجیکستان عزیزمان سهم خود را گذاشته ایستاده. تاکید کردند که چنین اقدام‌ها نمونه وطن دوستی، مسئولیت شهروندی و دستگیری سیاست سازنده دولت و حکومت میباشند. دهه اوگوک جماعت دهات وحدت که در مسافه تقریباً 50 کیلومتر از مرکز ناحیه دیوشتیج جایگیر بوده، زیاده از 3000 نفر اهالی دارد، از منطقه‌های اساسی کوهستانی ناحیه به شمار می‌رود. با استفاده دادن انشاءات نو برای کودکان و نورسان و جوانان دهه شرایط مساعد فراهم آمد تا به طور منتظم به ورزش
машғул шуда тарзи ҳаёти солимро пеш гиранд ва маҳорати варзишии худро такмил диҳанд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи деваштиҷ дар деҳаи далёни ҷамоати деҳоти далёни боло майдончаи болопӯшидаи варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуда ба иншооти нави соҳаи варзиш ифтитоҳи расмӣ бахшида шуд. ин майдончаи муосири болопӯшидаи варзишӣ дар доираи татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи сарвари давлат ва бо саҳми соҳибкори ватандӯст ғаффорбердӣ раҳимбердизода бунёд гардидааст. сохтмони иншоот моҳи сентябри соли 2025 оғоз шуда баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизоти зарурӣ мавриди истифода қарор гирифт. майдонча дорои 48 метр дарозӣ ва 28 метр паҳноӣ буда масоҳати умумии он 1345 метри мураббаъро ташкил медиҳад. барои ояндаи ҷавонон мо ҳамроҳи фарзандон ҳамин варзишгоҳро бунёд кардем. ман боварӣ комил дорам ки дар оянда фарзандони мо дар ин варзишгоҳ варзиш намуда дар арсаи ҷаҳонӣ худро муаррифӣ мекунанд. ман аз сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат миннатдор ҳастам ва мехоҳам ки дар оянда боз ҳамроҳи фарзандон бояд кунҷи ватанро обод кунем. ҳангоми бунёди иншоот талаботи муосири соҳаи варзиш ва меъёрҳои сохтмонӣ пурра ба назар гирифта шуда барои баргузор намудани тамрину мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ тамоми шароити лозима муҳайё гардидааст. дар деҳаи далёни ҷамоати деҳоти далёни боло наздик ба 11 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. аз ин рӯ иншооти нав барои рушди оммавии варзиш дар деҳа такони тоза бахшида ба кӯдакону наврасон ва ҷавонон имконият медиҳад ки дар фазои муносиб ба тамрин машғул гардида нерӯи ҷисмонӣ малака ва маҳорати варзишии худро такмил диҳанд. ҳамзамон дар доираи корҳои ободонӣ гирду атрофи иншоот сафолакпӯш гардида бо шинонидани дарахтони сояафкан гулу буттаҳои ороишӣ муҳити он боз ҳам зебову дилнишин гардонида шудааст. дар чунин фазои орому осуда соҳибкорони ватандӯст дар татбиқи иқдомҳои ободонӣ саҳми арзишманд гузошта дар рушди инфраструктураи иҷтимоӣ иштироки фаъолона доранд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи деваштиҷ як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ, фарҳангӣ, тандурустӣ ва саноатӣ ки ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидаанд мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла дар деҳаи чоянчии ҷамоати деҳоти ваҳдат коргоҳи мебелбарорӣ ва мағозаи масолиҳи сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди юсуфи айём расман ифтитоҳ гардид. коргоҳи нави саноатӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва бо ташаббуси соҳибкори ватандӯст аслиддин юнусзода бунёд шудааст. мавриди зикр аст ки деҳаи чоянчӣ дар минтақаи кӯҳистонӣ ва нисбатан дурдасти ноҳияи деваштиҷ ҷойгир буда солҳои зиёд сокинони минтақаи калининобод барои дастрас намудани мебел ва дигар маҳсулоти истеҳсолӣ ба марказҳои ноҳия ё шаҳрҳои ҳамсоя муроҷиат мекарданд. ба фаъолият оғоз кардани чунин як коргоҳи истеҳсолӣ дар ин минтақа на танҳо имконияти дастрасии аҳолиро ба маҳсулоти босифати ватанӣ беҳтар месозад, балки ба рушди саноати маҳаллӣ ва дастгирии соҳибкорӣ низ мусоидат хоҳад кард. мо оилаи юнусҳо саъю кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои ободу зебо гардондани ҳар як гӯшаи канори тоҷикистон саҳмгузор бошем. иқтидори истеҳсолии коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди юсуфи айём то 5000 адад мебели босифатро дар як сол ташкил медиҳад. маҳсулоти он қабл аз ҳама барои қонеъ намудани талаботи аҳолии деҳаҳои кӯҳии ноҳияи деваштиҷ пешбинӣ гардидааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин коргоҳи нави саноатӣ 10 нафар сокини бешуғли ҷамоати деҳоти ваҳдат бо ҷои кори доимӣ ва маоши муносиб таъмин шуданд. ман ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ва сокини ин деҳа хушҳол аз он ҳастам ки бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки барои мо ҷавонон барои тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон чунин ватани ободу зебо чунин оромӣ ва ваҳдати миллӣ таъмин намуданд. ифтитоҳи чунин корхонаҳо дар минтақаҳои дурдаст намунаи татбиқи амалии сиёсати саноатикунонии босуръати кишвар буда дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ, рушди соҳибкорӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои нави иқтисодӣ барои сокинони деҳоти кӯҳистон нақши муҳим мегузорад. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон
пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Деваштеч дар деҳаи хуҷаҳои ҷамоати деҳоти Исмоили Сомунӣ хати нави оби полизӣ барои обёрии 30 гектар заминҳои кишти картошка мавриди истифода қарор гирифт. Амалӣ гардидани ин иқдоми муҳим бозгӯи таваҷҷӯҳи пайвастаи давлату ҳукумат ба рушди соҳаи кишоварзӣ, истифодаи оқилонаи замин ва таъмини амнияти озуқавории кишвар мебошад. Хати оби полизӣ ба дарозии 3 километр тавассути қубурҳои қутрашон 250 мм аз қисми ҷанубии деҳаи хуҷаҳо то сарҳади деҳаи истиқлоли ҷамоати деҳоти Муҷун кашида шудааст. Бо ба истифода додани ин иншооти муҳими обёрӣ 30 гектар замини кишоварзӣ бо оби полизӣ таъмин гардида, имконият фароҳам оварда шуд, ки истеҳсоли картошка ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёбад. ҳамзамон барои 30 нафар сокинони маҳаллӣ ҷойҳои кори доимӣ ва мавсимӣ таъсис дода шуда сатҳи шуғли аҳолӣ боз ҳам беҳтар мегардад. тавре таъкид мегардад, татбиқи чунин лоиҳаҳои созанда на танҳо ба рушди истеҳсоли кишоварзӣ мусоидат мекунад, балки дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии давлат таъмини амнияти озуқаворӣ ва зиндагии шоистаи мардум заминаи боэътимод мегузорад. ҳамзамон дар доираи сафари кории пешвои миллат зиёда аз 10 километр роҳи мунфаршуда дар деҳаҳои Муҷун ва ҳазорчашмаи ҷамоати деҳоти Муҷун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. мунфарш намудани роҳҳои байни кӯчаҳои ин деҳаҳо дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардидааст. роҳҳо мутобиқ ба талаботи меъёрҳои муосири роҳсозӣ аз ҷониби мутахассисони соҳавӣ бо истифода аз техникаҳои замонавӣ бунёд шуда барои иҷрои корҳои сохтумонӣ 10 адад техникаи махсус сафарбар карда шуда буд. ба истифода додани ин роҳҳо барои беҳтар намудани шароити рафтуомади сокинон, рушди фаъолияти иқтисодиву иҷтимоӣ, осон гардидани интиқоли маҳсулоти кишоварзӣ ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ аҳамияти калон дорад. имрӯз сокинони ноҳияи Деваштеч бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ дар корҳои созандагию ободонӣ фаъолона саҳм мегузоранд. ободу зебо намудани маҳалли зист, мунфарш кардани роҳҳо ва бунёди иншооти иҷтимоӣ далели равшани ҳамбастагии мардум бо сиёсати созандаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. майдончаи варзишӣ супоридем, якчанд иншоотҳои хизматрасонӣ супоридем. сарҷамона хушбахтона ҳаракат карда ба истиқлолияти 35-солаги ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаракат карда якчанд бо иншоотҳои ҷашне ҳаст, ҳамаша месупорем ва деҳаморо обод мекунем. мо як шеър дорем, деҳаро ба шаҳар табдил метем. мо аз таҳти дил, аз таҳти ҷон ҳаракат мекунем ки ватани худро обод намоем. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар тамоми шаҳраку деҳоти ноҳияи Деваштеч корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дошта, бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳми сокинони ватандӯст даҳҳо иншооти истеҳсоливу иҷтимоӣ ва инфраструктурӣ бунёд ва азнавсозӣ гардида истодаанд. ин иқдомҳои созанда нишонаи равшани пешрафти устувори кишвар ва сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки ба баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва рушди ҳамаҷонибаи ватан нигаронида шудаанд. ҳамчунин дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар деҳаи хоҷатоҳири ҷамоати деҳоти яхтани ноҳияи Деваштеч корхонаи истеҳсоли қуму шағали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шағали ғончӣ мавриди истифода қарор дода шуд. бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нави саноатӣ натиҷаи амалисозии сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлат, махсусан ҳадафи чоруми стратегии мамлакат саноатикунонӣ бо суръати кишвар буда, барои рушди истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ аҳамияти муҳим дорад. имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтан корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии давлати маҳбубамон идома дорад. мо ҳоло дар мавзеи ҷойгузари корхонаи коркарди регу шағал қарор дорем, ки ин корхона бо ташаббуси соҳибкор Алимардон Ҷумаев мавриди истифода қарор дода шудааст ва масъулияти сохтмоне ки дар ин корхона истеҳсол мешавад барои сохтмони корхонаи саноатҳои дигар ва манзилҳои истиқоматӣ хеле зарур мебошад, ки ин манша мегирад аз ҳадафи чоруми стратегии давлати ҳукумат, ки ин саноаткунонӣ бо сурати кишвар мебошад. тамоми бошандагони деҳоти Яхтан миннатдории самимии худро
به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان میرسانیم که با همین تشبث با همین اقدامات خود بغیر از ساحه صنعت در دیگر جاهای سیاسی خارجی داخلی آبروی تاجیکستان را بلند داشتند و در گرد همین مرد بزرگ ما سرجمانه برای استقبال سزاوار جشن استقلالمان با هم میشویم. корхонаи навбунёд бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ алимардон ҷумаев бунёд гардида иқтидори истеҳсолии он дар як шабона рӯз 500 тоннаро ташкил медиҳад. бо ташкили корхонаи нави саноатӣ 10 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардид. масоҳати умумии корхона ҳудуди 7 гектар заминро дар бар мегирад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин корхона имконият фароҳам омадааст ки талаботи бозори дохилии ноҳияи деваштич ва дигар шаҳру ноҳияҳои атроф бо қуму шағал таъмин гардида ҳамзамон вобастагӣ аз интиқоли масолаҳи сохтмонӣ аз дигар минтақаҳо коҳиш дода шавад. ин омил барои вусъати корҳои сохтмонӣ, рушди инфрасохтор ва татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ дар минтақа мусоидат менамояд. корхонаи нави истеҳсолӣ бо истифода аз иқтидорҳои мавҷуда барои афзоиши ҳаҷми истеҳсоли масолаҳи сохтмонӣ, ғанӣ гардонидани бозорҳои дохилӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии мамлакат дар самти рушди саноат саҳми назаррас хоҳад гузошт. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи деваштич дар деҳаи метки деҳоти ваҳдат хатти оби полезӣ барои обёрии 77 гектар заминҳои бекорхобида ифтитоҳ гардид. баҳри кофтани чоҳҳои амудӣ дастрас гардидани аҳолӣ бо оби полезӣ дар маҷмӯъ 600 000 сомонӣ харҷ шудааст. ҷиҳати обёрии заминҳо 2 чоҳи амудӣ кофта шуда об аз чуқурии аз 65 то 80 метр бароварда шудааст. дар ин минтақаи кӯҳистон асосан навъҳои баландҳосил кишт гардида ҳосили интизорӣ аз ин заминҳо то 400-500 сентнерӣ баҳогузорӣ мешавад. манамин заминҳо пештар заминҳои лалмӣ бекорхобида беоб буд. оба буровардем, мана имрӯз ҳосили хуб дорад. солҳои аввал 2 дона картошкаро буроварда лалмӣ мондам. ҳамин борон қити дидан нашу намош нағз буд. оба буровардем, мана ин картошкаҳо якумсола, мана ҳамин сол ҳамин замини лалмӣ бишинондем обаша. ҳосилнокиро дида истодем ки аз ҳамин баргу аз нашу намош бисёр нағз. феълан тамоми равандҳои технологияи киштупарвариш ба охир расида, кишоварзон бо истифода аз оби фаровон ба обмонӣ машғуланд. ҳосил аз картошка дар ин минтақадаҳаи дуюм ва дар баъзе аз минтақаҳо даҳаи охири моҳи сентябр ҷамъоварӣ карда мешавад. дар баробари картошкаи истеъмолӣ тухмии баландҳосил асосан дар ҳамин минтақа истеҳсол мешавад ва ин бозгӯӣ таҷрибаи ғанӣ доштани картошкапарварон аст. иқлими мо пурра барои картошка ҷавобгӯ аст. тамоман иқлимаш дигаргун аст. аз шаббода мегӯем аз салқинӣ пурра баҳраманд мебарад. манами замине ки дистоди дар худи ҳаминҷо 51 гектар ҳамин 4 минтақа ба 5 хатти об буромадагӣ. истеҳсоли тухмии минтақа ки дар асоси пешниҳодҳои пешқадами илмӣ баромонда шудааст барои баландбардоштани ҳосилнокии картошка дар дигар минтақаҳои картошкапарвари ҷумҳурӣ ба мақсад мувофиқ аст. кофтани чоҳи амудӣ аз ҷониби сокинони деҳаи қалъаи мирзобой ки дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ноҳияи деваштич бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳ гардид, барои обёрии 50 гектар заминҳои бекорхобида замина гузошт. солҳои пештара гандум мекоранд, ҷав мекоранд, ҳатто аз ин замин 4 тон ё 5 тон ҷав ё гандум мегиртанд. об тавассути қубурҳои полиэтиленӣ аз 3 чоҳи амудӣ дастрас гардида заминҳои ташналабро шодоб намуд. аз ин ва дигар заминҳои ба гардиш ворид гардида дар ноҳия ҳаҷми истеҳсоли картошка афзудааст. ҳамасола дар ҷамоати деҳоти ваҳдат зиёда аз 100 гектар кишти картошка зиёд карда истода, дар имсол бошад зиёда аз 1700 гектар кишти картошка гузаронида шуд. барои беҳтар намудани амнияти озуқаворӣ ҳамасола сокинони ҷамоати деҳоти ваҳдат, деҳқонони асил, деҳқонони картошкакор мебошанд ки боду ҳавои ноҳияи деваштич мусоидаткунанда ҳаст ба кишти картошка. деваштич яке аз ноҳияҳои калонтарини картошкапарвари вилоят ва ҷумҳурӣ ба шумор меравад. дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия асосан тухмии картошкаи навъҳои пикассо, аладдин, кардинал, жуковски, невский ва солҳои охир навъҳои ватанӣ аз қабили шукрона, нуринисо, каримӣ, азизӣ, овчӣ ва ғончӣ кишт карда шуда истодааст ки аз ҳар гектар 300 то 450 ва дар баъзе аз минтақаҳо
تا 650 سنتنری حاصل رانده می شود. نسبت به دورنما زیاد کش نمودن کارتوشکا در ناحیه اساساً از حساب از خود کردن زمین های نو عملی گردیده است. و جهت اجرای دستور و سفارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سال 2030 تا به 500,000 تن رساندن استحصال کارتوشکا از تمام امکانات‌ها استفاده کرده می شود. در دوره سفری کوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت سوق در دهه استقلال جماعت دهات موجون ناحیه دیوشتیج انشاءات نوی آبیاری مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات با تشبث خواجگی دهقانی استقلال بنیاد گردیده برای آبیاری 15 هکتار زمین‌های سال‌های زیاد به کار خوابیده پیش بینی شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن آن برای 30 نفر ساکن محلی جای کاری دائمی تأسیس داده شد. طور مسئولان اطلاع دادند هدف اساسی تطبیق این لایحه وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی، افزایش استحصال کارتوشکا و سهمگذاری در تامین امنیت عضوخواری مملکت میباشد. برای فعالیت منتظم نظام آبیاری آب توسط قبرهای معاصر از مسافه زیاده از 3 کیلومتر انتقال داده شده حوض مخصوصی ذخیروی آب نیز ساخته شده است. این امکانیت فراهم می‌آورد که کشاورزان در تمام مواسم کشت از آب پالیزی به ممانعت استفاده برند. در جماعت دهات موجون نسبت سال گذشته 120 هکتار زیاد کاریده شد. خواجگی دهقانی استقلال باشد از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و لالمی 15 هکتار زیاد نمودیم و یک چاه عمودی کافته با آب تامین نمودیم. مقصد اساسی کشاورزان ما با محصولات‌های کشاورزی بازارهای پایتخت، ولایت و شهرها تامین نمودن میباشد. با گفته متخصصان با استفاده از این انشاءات استحصال کارتوشکا در منطقه افزایش یافته، ثمرانکی استفاده زمین به مراتب بهتر میگردد. همزمان تأسیس جایهای نوی کاری با بهتر شدن وضع اجتماعی و اقتصادی اهالی مساعدت خواهد کرد. مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نوی آبیاری در ناحیه دیوشتیج ولایت سوق ادامه تدبیرهای سازنده در سمت رشد ساحه کشاورزی بوده برای استفاده ثمرانک ذخیره‌های زمین و آب، افزایش حجم استحصال محصولات وطنی و تحکیم امنیت عضوخواری کشور زمینه مساعد فراهم می‌آورد. فرمای مرغ پروری جسمینه دومین کارخانه در دهه لاله‌زار دهات یختن که در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه دیوشتیج با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیج افتتاح گردید. 14,000 مرغ گوشتی پرورش یافته 15 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردید. اطلاع داده شد که زیادشوی تعداد کارخانه‌های پرنده پروری، افزایش سرشمار پرنده و کاهش نرخ گوشت آن همه نتیجه تطبیق امتیازها است و صاحبکاران هم در این اساس نقشه دارند فعالیت را وسیع کنند. ضمن افتتاح کارخانه تاکید شد که اگر تا مقرر گردیدن امتیازها به ساحه پرنده پروری افزایش خراجات استحصالی و کاهش طلبات استعمال کنندگان از عامل‌های اصلی نسبتاً کم استحصال شدن گوشت پرنده در ناحیه دیوشتیج گردیده باشد، دستگیری‌های دولتی و جاری گردیدن سبوکی‌های اندازی و گمرکی شرایط فراهم آورد که خراجات کم و استحصال تقویت داده شود. این و دیگر کارخانه‌های افتتاح گردیده برای تامین بازار استعمالی با محصولات خوش‌صفت و از لحاظ اکولوژی تازه مساعدت خواهد کرد. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در دهه لاله‌زار دهات یختن ناحیه دیوشتیج کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود نوآباد که برای پرورش 10,000 سرمرغ پیش بینی گردیده است با تأسیس 15 جای کاری به استفاده داده شد. جمعیت دارای مسئولیت محدود فرمای مرغ پروری نوآباد از جانب صاحبکاران محلی فاضل بابازاده و ارمانزاده حسین تأسیس داده شده است که سمت اساسی فعالیتش به استحصال گوشت مرغ نگرانده شده است. با به فعالیت آغاز نمودن کارخانه پرنده پروری با تکیه به نظام شفاف و امکانات فراخی فعالیت، بازارهای ناحیه با گوشت پرهیزی تامین خواهد شد. اطلاع داده شد که با در نظر داشت زیاد شدن طلبات به گوشت پرنده با استفاده از شرایط و امکانات سرشمار پرنده در سالهای بعدی افزایش داده می شود. راه اندازی چاره‌های هوسمندگردانی و امتیازها در این سمت میل صاحبکاران را به این ساحه مهم و سردرآمد بیشتر نموده است. کارخانه نوتأسیس با استفاده از تکنولوژی معاصر برای پرورش مرغ پیش بینی گردیده در آن راه و اصولهای نوی نگاه و بین استفاده کرده می شود. چوجه تا به گوشت آماده گردیدن در این کارخانه نزدیک
نزدیک به 40 روز را در بر میگیرد. ترتیب درست پرورش پرنده امکان فراهم آورده است که وزنگیری شبانه روز بهتر و حجم استحصال گوشت زیاد گردد. این حالت از آن شهادت می‌دهد که زحمت صاحبکاران محلی در سمت استحصال محصولات عوض کننده واردات ثمر می‌دهد. افتتاح کارخانه نو در دوره تطبیق هدف چهارم استراتژی حکومت کشور برای افزایش استحصال گوشت مرغ، فراگیری ساکنان محلی با کار دائمی و رشد صنعت مهم ارزیابی می شود. بهر بنیاد کارخانه مذکور نزدیک به 600,000 سامانی خرج کرده شده است. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس اجنسی چین آید به همکاری‌های رشد بین المللی چین سیادون که با سفر کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. جانب‌ها وضع کنونی و دورنمای مناسبت‌های دوستانه و همکاری استراتژی تاجیکستان و چین را مورد بررسی قرار داده از سطح بلند مناسبت‌های دو جانبه اظهار قناعتمندی نمودند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از دستگیری‌های پیوسته جمهوری مردمی چین در عملی سازی لایحه‌های افضلیتناک اجتماعی و اقتصادی در جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس نمودند. همزمان ضمن واخوری مسائل توسعه همکاری در بخش‌های انرژتیک، صنعت، نقلیات، کشاورزی، رشد انفراساختار، رقمی‌کنانی، تندرستی و معارف، آماده سازی متخصصان و تطبیق دیگر برنامه‌های رشد اجتماعی محاکمه کرده شد. در فرجام ملاقات جانب‌ها آمادگی خود را به تحکیم منبع همکاری عملی تاجیکستان و چین از جمله برای ادامه همکاری و تطبیق لایحه‌های نوی رشد از جانب اجنسی چین آید به همکاری‌های رشد بین المللی تاکید نمودند. ادامه اخبار. با مقصد تطبیق عملی دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تأمین رشد با سرعت اقتصادی و اجتماعی کشور، سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده به شهر و ناحیه‌های ولایت قتلان سفر کاری انجام داده با جریان کارهای سازندگی و بنیادکاری، تطبیق لایحه‌های مهم دولتی و فعالیت یک قطار انشاءات استحصالی و اجتماعی از نزدیک شناس گردید. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده برای شناسایی از رفت کارهای ساحل مستحکم کنی به ناحیه میر سعید علی حمدانی تشریف آورد. در حوزه ساحلی دریای 5 در حدود ناحیه میر سعید علی حمدانی 25 کیلومتر را تشکیل نموده گرمشوی هوا سطح آب و طلبات به گذاشتن سدهای محافظتی استوار را بیشتر می‌کند. طبق سنجش و مشاهده متخصصان از این مجرا در یک ثانیه تا 1700 متر مکعب آب می‌گذارد که این حالت در صورت صرف نظر شدن می‌تواند به خواجگی خلق، زمین‌های کشاورزی، راه‌ها و منزل‌های استقامتی خسارات جدی وارد نماید. اطلاع داده شد که ساحل مستحکم کنی با استفاده از شماره ضروری تکنیک‌های صحابی ادامه داشته تا امروز 4 کیلومتر ساحل راست دریای 5 با گذاشتن تخته‌سنگ‌های آهن و بتونی مستحکم کرده شده است. تنها از اول ماه ایون ساحل راست دریا با 1200 دانه تخته‌سنگ و از ماه می تا امروز با 7629 عدد تخته‌سنگ مستحکم کرده شده است که این تدبیر برای پیشگیری خطر آبخیزی و حفظ اهالی اهمیت مهم دارد. ضمن شناسایی از صفت و روند کارها با سروزیر مملکت اطلاع داده شد که شروع از منطقه سربند دهقان‌آباد تا موضع سیاد در مجموع 10 نقطه آسیب پذیر به قید گرفته شده است. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده تاکید نمود که با در نظر داشت گرمشوی حرارت هوا که افزایش سطح آب را در پی می آورد، کارهای ساحل بندی به خصوص در نقطه‌های آسیب پذیر سریع وقت اجرا شده خطر حالت‌های احتمالی پررا پیشگیری کرده شود. این تدبیر که در زمینه دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی می‌گردد، نه تنها برای حفظ اهالی و مالکیت شهروندان نگرانیده شده است، بلکه برای تامین امنیت اکولوژی، حفظ زمین‌های کشاورزی و رشد استوار منطقه اهمیت مهمی استراتژی دارد.
дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадони Қоҳир Расулзода аз ҷараёни корҳои мунфашнамоии роҳҳои дохили маҳаллаҳо дар ҷамоати деҳоти Панҷоб боздид ба амал овард. Ба сарвазири мамлакат иттилоъ дода шуд, ки дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва бо дастгирии сокинони соҳибкорони ватандӯст 58 километр роҳ мутобиқ ба талаботи стандартҳои соҳавӣ пурра мунфар шудааст. ин иқдоми созанда бо ҷонибдории аз сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда барои беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ ва таъмини ҳаракати бемамнуъияти нақлиёту шаҳрвандон заминаи мусоид фароҳам овардааст. Қоҳир Расулзода саҳми соҳибкорону сокинонро дар рушди маҳал, ободонии ватан ва ҳалли мушкилоти иҷтимоии мардум намунаи барҷастаи ватандӯстиву масъулиятшиносии арзёбӣ намуда чунин ташаббусҳоро шоистаи таҳсин хонд. таъкид гардид, ки имрӯз чунин корҳои ободониву созандагӣ дар тамоми гӯшаву канори кишвар бо маром идома дошта, аз ҳисси баланди худшиносӣ, ватандӯстӣ ва ҷонибдории мардуми кишвар аз сиёсати созандаи роҳбарияти олии давлату ҳукумат шаҳодат медиҳад. ҳамзамон ба сарвазири мамлакат лоиҳаи идомаи мунфашнамоии роҳҳои маҳаллаҳои Сароб ва Чорбоғ муаррифӣ карда шуд. иттилоъ дода шуд, ки дар маҷмӯъ наздики 9 километр роҳи дигар бо истифода аз имкониятҳои мавҷуд буда таҷдиду мунфарш гардида то ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. тибқи нақша дар ҷамоати деҳоти Панҷоб дар маҷмӯъ 14,7 километр роҳ бояд мунфарш гардад, ки то имрӯз 5,8 километри он пурра ба анҷом расидааст. Қоҳир Расулзода ба ташаббускорону саҳмгузорон барои саҳми арзандаашон дар корҳои ободонӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуда ба масъулин дастур дод, ки корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайян шуда ба анҷом расонида шавад. гуфта шуд, ки ба истиқболи ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Панҷоб бунёду аз навсозии 26 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз беш аз 90% онҳо сохта мавриди истифода қарор гирифтаанд. ин дастовард бозгӯи вусъати корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва саҳми арзишманди сокинон дар ободии ватани азиз мебошад. сафари кории сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон рӯзи дуюм дар ноҳияи Восеъ идома ёфт. нахуст сарвазири мамлакат аз роҳи мунфаршудаи деҳаи Гулистони ҷамоати деҳоти Гулистон бозид намуда бо натиҷаи корҳои анҷом ёфта аз наздик шинос шуд. ин роҳ бо рӯҳбаландӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саҳму ташаббуси сокинону соҳибкорони маҳаллӣ мунфар шудааст. дарозии роҳ 4 километр буда корҳои сохтмонӣ бо риояи меъёрҳои муосири роҳсозӣ ва сифати баланд анҷом дода шудаанд. ба сарвазири мамлакат иттилоъ дода шуд, ки дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо 3 километр роҳи дигар пурра, мунфарш ва аз навсозӣ хоҳад шуд. ҳамзамон корҳои таъмиру навсозии роҳҳо дар маҳаллаҳои Меҳробод ва Файзобод низ бо суръат идома дошта, дар амалӣ созии ин иқдомҳои ободонӣ саҳми соҳибкорон ва сокинони ватандӯст назаррас мебошад. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода саҳми соҳибкоронро дар пешбурди корҳои ободонӣ намунаи барҷастаи ҳисси баланди ватандӯстӣ гуфта, таъкид намуд, ки чунин ташаббусҳо дар тарбияи насли ҷавон ва рӯҳияи меҳанпарастӣ, масъулиятшиносӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди ватан нақши муҳим доранд. ба сарвазири мамлакат инчунин иттилоъ дода шуд, ки дар ҷамоати деҳоти Гулистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду навсозии 60 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз беш аз 50 иншоот бо сифати баланд мавриди истифода қарор гирифтааст. дар дигар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ ҳар рӯз вусъати тоза касб мекунад. татбиқи ин нақшаҳои ободонӣ ба рушди соҳаи маориф, тандурустӣ, роҳу нақлиёт, варзиш, хизматрасонӣ ва дигар бахшҳои муҳими иҷтимоӣ такони ҷиддӣ бахшида барои беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии сокинон заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар идомаи ҳамин иқдомҳои созанда бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 бинои нави иборат аз 8 синфхона бунёд гардида бо тамоми лавозимоти зарурии таълимӣ муҷаҳҳаз шудааст. бунёди ин синфхонаҳо имконият фароҳам овард, ки мушкилоти норасоии ҷойи нишаст бартараф гардида минбаъд хонандагон дар муҳити муосир ва шароити мусоиди таълим ба донишомӯзӣ фаро гирифта шаванд. синфхонаҳои нав барои таҳсили 400 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шуданд, ки ин иқдом боз як қадами устувор дар роҳи рушди соҳаи маорифи ноҳия ба ҳисоб меравад.
дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи восеъ сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода аз рафти корҳои сохтмонӣ ва лоиҳаи бунёди муассисаи таҳсилоти томактабӣ ки дар деҳаи сурхдараи ҷамоати деҳоти мирали обод воқеъ аст боздид намуд. зимни муаррифии лоиҳа ба сарвазири мамлакат иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур дар партави сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар асоси дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба бунёди ҳатмии кӯдакистонҳо дар маҳаллаҳои дорои зиёда аз 100 хоҷагӣ сохта мешавад. муассиса барои фарогирии 150 нафар кӯдак ба таҳсилоти томактабӣ пешбинӣ шуда бо тамоми шароити муосири таълиму тарбия таъмин хоҳад шуд. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳаи маориф махсусан таҳсилоти томактабӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир намуда фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбияро омили муҳими ташаккули малакаҳои зеҳнӣ, қобилияти эҷодкорӣ ва омодагии ҳамаҷонибаи кӯдакон ба таҳсилоти мактабӣ медонад. бунёди чунин муассисаҳо барои тарбияи насли соҳиб маърифат, баланд бардоштани сатҳи донишандозии кӯдакон ва рушди сармояи инсонӣ аҳамияти муҳим дорад. бино ба нишондоди лоиҳа муассисаи мазкур моҳи январи соли 2027 пурра мавриди истифода қарор мегирад. айни замон корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ бо суръат идома дошта сифати иҷрои онҳо таҳти назорати доимии комиссияҳои дахлдор қарор дорад. ҳар як роҳи наву обод қадамест ба сӯи рушди иқтисод ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум. با مقصد رشد اینفراساختار نقلیاتی و بهتر نمودن شرایط حرکت واسطه‌های نقلیات در راه ماشینگرد دنغره گلستان کارهای ساختمانی با سرعت ادامه دارند. از روند اجرای این تدبیرها همکاران ما گزارش می‌دهند. با لایحه ساختمان و نوسازی راه اتومبیلگرد دنغره گلستان 7 نوامبر سال 2024 پیشوای معظم ملت آغاز رسمی بخشیده بودند. لایحه با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد تطبیق کرده می شود. در اساس نقشه بنیاد راهروهای پیادهگر و پیراههای ولسپیدرانی، نصب روشنیدهی موثر، گذرگاه‌های بخطر، ایستگاه‌ها و دیگر اینفراساختار ساحه راه و نقلیات بنیاد شده، راه از 2 خط حرکت به 40 خط حرکت رسانیده می شود. در عین زمان در تمام قطعه‌های راه کارهای ساختمانی با سرعت ادامه داشته، کارها از جانب متخصصان مطابق طلبات تکنیکی با سطح و صفت بلند اجرا کرده می شود. برای تیزاندن کارهای ساختمانی تکنیک‌های معاصر صاحب استفاده برده شده، صفت هر یک مرحله ساختمان از جانب متخصصان پیوسته نظارت می‌گردد. برای تامین صفت کارهای اجرا شونده مواد ساختمانی در آزمایشگاه‌های مخصوص سنجیده می‌شود. تطبیق این لایحه امکان می‌دهد که حرکت واسطه‌های نقلیات آسان‌تر گردیده وقتی سفر به طور نظررس کاهش یابد. اینچنین خراجات حمل و نقل مسافران و بار کم شده، امکانیت‌های نوی رشد صاحبکاری، کشاورزی و سودا به وجود می‌آیند. اینچنین این مسیر برای رشد سیاحی و جلب سرمایه‌گذاری نیز زمینه مساعد فراهم می‌آورد. طور مشاهده می‌شود کارهای ساختمانی طبق نقشه ادامه داشته، ده‌ها تکنیک و صدها نفر متخصصان برای هر چه زودتر به استفاده دادن این راه مهم فعالیت دارند. ساختمان راه اتومبیلگرد دنغره گلستان باز یک قدم استوار در راه رشد اینفراساختار نقلیاتی تاجیکستان میباشد. رشد اینفراساختار نقلیاتی یکی از سمت‌های افضل‌انداز سیاست دولتی در جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. در دایره این سیاست ساختمان و تجدید راه اتومبیلگرد دنغره گلستان با مرام ادامه داشته، از جمله لایحه‌های مهمی میباشد که برای بهتر نمودن سطح خدمت رسانی راه، تأمین حرکت بخطر و رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه‌ها عملی کرده می شود. راه دنغره گلستان اهمیت مهم محلی و منطقوی داشته، ساکنان دهه و شهرک‌ها را با مرکزهای مأموری و دیگر راه‌های اساسی جمهوری می پیوندد. سالهای اخیر بنابر زیاد شدن شماره واسطه‌های نقلیات و فرسوده گردیدن بعضی قطعه‌های راه، ضرورت تجدید پوره آن به میان آمد. تطبیق لایحه برای رشد فعالیت صاحبکاران، افزایش گردش مال، بهتر گردیدن خدمت‌رسانی و جلب سرمایه‌گذاری مساعدت خواهد کرد. ساکنان از پیشرفت کارهای ساختمانی اظهار قناعتمندی نموده می‌گویند که این راه سالهای زیاد به تعمیر اساسی نیاز داشت. با گفته آنها بعد انجام لایحه رفت آمد روزمره آسان گردیده، امکانیت‌های نو برای رشد اقتصادی و بهتر شدن صفت زندگی فراهم می‌آیند.
طور مسئولان لایحه تاکید میکنند در همه مرحله‌های ساختمان صفت کارهای اجرا شده زیر نظارت دائمی قرار داشته مواد ساختمانی در آزمایشگاه‌های مخصوص سنجیده میشوند. راهی اتومبیلگردی دنقره گلستان پس از انجام پوره کارهای ساختمانی به طلبات معاصر راهسازی جوابگو بوده میتواند سالهای زیاد به ساکنان و مهمانان کشور خدمت رساند. تطبیق چنین لایحه‌ها باز یک دلیل توجه رهبری دولت به رشد انفراستراکچور نقلیاتی و بهتر نمودن شرایط زندگی مردم میباشد. ساختمان راهی اتومبیلگردی دنقره گلستان تنها بنیاد یک راه نیست بلکه قدمی مهم در راه رشد اقتصادی، تحکیم رابطه‌های نقلیاتی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی میباشد. تجدید راهی ماشینگردی گلستان فرخار 5 دوستی ادامه سیاست سازنده در سمت رشد انفراساختاری نقلیاتی بوده برای تحکیم رابطه‌های منطقوی و تأمین حرکت بخطر زمینه مساعد فراهم می‌آورد. از جریان کارهای نوسازی این راه مهم جمهوریوی همکاران ما گزارش می‌دهند. با مقصد رشد انفراساختور نقلیاتی و بهتر نمودن شبکه راه‌های بین‌المللی در جمهوری تاجیکستان، تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیلگردی گلستان فرخار 5 دوستی مرحله اول با سرعت بلند ادامه دارد. این راه که هنوز سال 1932 بنیاد گردیده است، یکی از مسیرهای مهم استراتژی کشور محسوب یافته، تاجیکستان را توسط ولایت ختلان با گذرگاه‌های سرحدی و راه‌های بین‌المللی پیوست می‌نماید. تجدید آن برای رشد اقتصاد، گسترش تجارت فرامرزی، افزایش گردش مسافران و مال، رشد سیاحی و کاهش خراجات نقلیاتی اهمیت کلان دارد. لایحه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد عملی گردیده ایستاده است. نظارت کارهای ساختمانی را در این انشاءات کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی به ذمه دارد. کارهای ساختمانی از سال 2024 آغاز گردیده طبق نقشه باید تا 3 سپتامبر سال 2027 به انجام رسانیده شوند. در دایره این طرح تجدید بیش از 29.6 کیلومتر راه از جمله ساختمان قطعه‌های دارای 4 و 2 خط حرکت، بنیاد راه‌های داخلی محلی و 9 عدد پل با درازی عمومی 260 متر پیش بینی شده است. این حال در قطعه ساختمان راه گلستان فرخار 5 دوستی که از ماه سپتامبر سال 2024 به آغاز ساختمان سر شده است، در راه مذکور کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند. در راه مذکور که منطقه ساختمانی رفته ایستاده با درازی 30 کیلومتر تا ناحیه فرخار را تشکیل میکند. این حال در راه زیاده از 50 عدد 60 عدد تکنیک‌های راهسازی کار و فعالیت دارند. این زمان ما در بالای پلی 120 متری بالای دریای سرخاب قرار داریم که علاقه پلی مذکور و قریب که 40% ساختمان که مذکور به اتمام رسیده است. در مجموع در راه مذکور زیاده از 6 عدد پل ها و نقشه گرفته شدند که با درازی 243 متر ساخته می شوند. پس از انجام لایحه امکانیت حرکت بخطر و با سرعت نقلیات بهتر گردیده، رابطه‌های اقتصادی تاجیکستان با کشورهای همسایه از جمله توسط گذرگاه 5 و دالان بین‌المللی کولاب، خوروغ، مرغاب، قلمه گسترش خواهند یافت. تطبیق چنین لایحه‌های بزرگ انفراساختوری دلیل روشن توجه حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد شبکه نقلیاتی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور میباشد. در تاجیکستان در برابر رهایی از بنبست کمونیکاسیونی تطبیق هدف دیگر به کشور ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری آغاز گردید. به این مقصد حالا در ساحه تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی جهت بنیاد راه و پل‌ها، نقب‌ها و دیگر انفراساختار راه و نقلیات ادامه دارد که یکی از آنها لایحه ساختمان کلانترین پل ماشینگذار در مسیر راه راغون آبی گرم نورآباد میباشد. گزارش در این خصوص. پل ماشینگذار در بالای دریای سرخاب در دایره مرحله سوم راه اتومبیلگردی آبی گرم نورآباد بنیاد کرده می شود که آن کلانترین پل در آسیای مرکزی می باشد. کارهای ساختمانی در پل ماشینگذار سال 2025 آغاز گردیده، بنیاد آن با استفاده از تکنیک‌های معاصر ساحه، جلب متخصصان با تجربه محلی و خارجی با مرام ادامه دارد. انشاءات از لحاظ طرح و اسلوب بزرگترین پل ماشینگذار در مقیاس جمهوری بوده، 920 متر درازی و 15.5 متر پهنایی دارد.
фармоишгари лоиҳа вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамоҳангсози он маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо мебошад ва равандикорҳои иҷрошуда доимо таҳти назорати мутахассисон қарор дорад. дар маҷмӯъ барои устувору пурқувват сохтани пули мазкур бунёди 8 стумпояи бетонӣ ба нақша гирифта шудааст. раванди корҳои сохтмонӣ дар стумпояҳои бетонӣ аз чуқури 25 то 80 метр бо мехстунҳои зеризаминиро дар бар мегирад. баландии стумпояҳо аз рӯи замин бошад аз 9 то 116 метрро дар бар мегирад. пули мошингузар бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд бунёд хоҳад шуд. дар ҳар қидаи сохтмон барои осон ва бехатар бунёд намудани корҳои сохтмонӣ техникаҳои борбардор яъне кранҳо васну насб гардида истодааст ки ин кори сохтмончиёнро беҳтар менамояд. ҳамзамон дар сурати баланд гардидани стумпояҳои бетонӣ лифт насб карда мешавад. корҳои сохтмонӣ дар пули мазкур ба таври шабонарӯзӣ яъне дар 3 баст идома дошта фаъолияти онҳо бо камераҳои мушоҳидавӣ назорат карда мешавад. аз ҳама стумпояи баландтарин ки аз зери замин бо мехстунҳои махсус то нуқтаи баландтарин яъне то болои роҳ 190 метр мебошад. Good morning. My name is Siva Prasad. айни ҳол қарор дорем дар лоиҳаи обигарм Нуробод яъне пули дароз. ин пул аз 6 стумпоя ва 2 стумпояи канорӣ иборат мебошад. айни ҳол мо дар стумпояи дуюм қарор дорем ки корҳои бетонгирӣ идома дорад. лоиҳа соли 2025 оғоз гардида мо шабонарӯзӣ кор карда истодаем ки лоиҳаро дар муҳлати муқаррар гардида ва бо сифати баланд ба анҷом расонем. ташаббус ва иқдоми навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти бунёди бузургтарин пули мошингузар дар водии Рашт ки аҳамияти калони иқтисодӣ ва транзитӣ дорад дар амалӣ гаштани яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ қадами устувор аст. бунёди пули мазкур дар заминаи татбиқи марҳилаи сеюми лоиҳаи роҳи оби гарм Нуробод ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалии роҳсозӣ сохта мешавад. барои асоснокунии техникаву иқтисодӣ ва омӯзиши намунаи сохтмони пули мошингузар муҳандисони ватанӣ ва ҷаҳонӣ ҷалб шуданд. ҳамзамон масолеи сохтмоние ки дар корҳои сохтмонии пули мошингузар истифода мегардад ҳамарӯза дар лаборатория аз санҷиш гузаронида мешавад. дар 8 қитъа яъне дар 8 сутун корҳои сохтмонӣ рафта истоданд. дар сутуни 1, 2, 3 корҳои арматурбандӣ ва бетонгирӣ, дар сутуни 5, 6 ва корҳои пармакунӣ ва бетонрезӣ идома доранд. дар баробари мутахассисони хориҷӣ мутахассисони дохилӣ ҳам ҷалб шуданд ки чунин лоиҳаҳо иқдомои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки мо мутахассисони дохилӣ тавонистем иштирок кунем ва кори фаъолият намоем ва инчунин таҷриба барои худмон бигирем. ҳоло дар қисми охири пул кашонидани қуму шағал, баробаркунии роҳ ва тахту ҳамворкунии он бо ҷалби техникаҳои махсус ҷараён дорад. пули мошингузар дар оянда на танҳо воситаи ба ҳам пайвастани ду соҳили обанбори Роғун дар маҷрои руди Сурхоб, балки аз лиҳози замина гузоштан ба истифодаи васеъи имкониятҳои саноативу сайёҳӣ дар ташаккули иқтисоди миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. аз даврони оғози корҳои сохтмонӣ то ин ҷониб бо ҷалби коргарону мутахассисон корҳои зиёди сохтмонӣ ба анҷом расида, натиҷаҳо дар ин ҷода назаррас мебошанд. сохтмони пул барои интиқоли молу маҳсулот ва боз ҳам беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ аҳамияти калони иҷтимоиву иқтисодӣ дорад. дар татбиқи ин марҳила наздики 200 нафар мутахассисону сохтмончиён заҳмат мекашанд ки аксарият сокинони маҳаллӣ мебошанд. таҷдид ва навсозии ин пул шароитеро фароҳам меорад ки шаҳрвандони маҳаллӣ дар баробари соҳиби ҷойи кори мувофиқ ва маоши баланд гардидан инчунин дар обод намудани ватани хеш саҳми арзандаи худро мегузоранд. баъди сохта ба истифода додани пули мошингузар ҳамлу нақли нақлиёт беҳтар ва ҳаҷми боркашонии молу маҳсулот афзоиш ёфта ба беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ замина мегузорад. баъди сохта ба истифода додани пули мошингузар ҳамлу нақли нақлиёт беҳтар ва ҳаҷми боркашонии молу маҳсулот афзоиш ёфта ба беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ замина мегузорад. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.